عليهم رافع ثم رافع ورافعهم رافع ورفعة صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر ثم كل الصحابة ورافعهم مراسد رفاعتهم ورفاعة ورخيلة زيد 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 وسلمتي سماك سليم سليم وصحيبتي سنان سليم وسرقتي سواد سهيل سهل سواده سليط سهيل ثم سحر وصبرتي صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر ثم كل الصحابة وسفيان سهل سعد وسلمتي وسعد وسلمتي سليم سعد وصائبي سليم وسعد سعد سرقتي شجاع وشماس شريك صحيبه وصفوان صيفي صبيح ولمرتي وضحك طفيل طليب عبد الله عبدتي صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر ثم كل الصحابة وعاصم عبد الله عبد لربه وعاصم عبد الله عبس عبادتي وعاصم عبد الله عقيل عاصمي عمير وعبد الله عمرو عمارة عبد الله عمار عامري وعامر عبد الله عتبان عتبتي وعتبة عبد الله عتبة عامري عمير وعبد الله عامر عصمتي صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر ثم كل الصحابة عدي وعبد الله عجلان عامري وعيد عبد الله عمرو عبيدتي عبيد وعبد الله ثم بعامري عبيد وعبد الله عثمان عقبتي وعقبة عبد الله عقبة
عقبة عبيد وعبد الله عمرو عطية عبيد وعبد الله ثم بعمره أمير وعبد الله عمرو عسيبات صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر وكل الصحابة عمير وعبد الله عمرو وعوفه عمير وعبد الله نزل رواحته عويم وعبد الله ثم بعمره عياد وعبد الله نسل سراقته وعبد الرحمن وعكاشات وعبد الله عبد الله عمرو بن قنداتي صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر ثم كل صحابتي وعباد عبد الله عمرو وعامري وعباد عبد الله مخصوص كلمتي صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر ثم كل الصحابة وأصحاب بدر ثم كل صحابتي وعمر وعبد الله عمرو وعامري وعنا من فاكه فروة وقدامتي وقيس وقيس قطبة وقتادتي وقيس وكعب ثم كعب ولبدتي ومعبد معني معبد معني مع مالي ومالك مسعودي معوذي شهدتي محمد مدلاجين مبشري مالكي محرر مقدادين مولين بني وبراتي صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر وكل صحابتي معتب مسعود معتب بالغي معتب مسعود معاذ بن سماتي معبد مسعود ومعقال مرثدي مجذل مسعود ومحرز نغلتي ومنذر مسعود ومحجار مصعبي معاذ منذر بن قدامتي معاذ مالك ثم مالكي ومنذر مالك مس صاحبني أثاثتي صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر وكل الصحابة ومالكه نعيمان نوفلي ونعمان عرجتي ونعمان
حاضرين ونعمان وهب ورقة ووديعتي ووقير وهب هانع وهلاله هويلي يزيد ما يزيد لتمرتي يزيد يزيد ما يزيد يزيدهم أبي عوار وأبي لكبشة سلمتي صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر وكل الصحابة أبي حبات وأبي أيوب مع أبي حبيب أبي خلاد وأبي حذيفة أبي حنات وأبي لقيس أبي حسن أبي يسر وأبي لسلمة رضعتي أبي طلحة وأبي لبابة مع أبي موليل أبي داوود وأبي خزيمة أبي سرمة وأبي لخارجة أبي عقيل أبي مسعود وأبي دجانة صلاة على نور الوجود وآله وأصحاب بدر صوب كل الصحابة وأصحاب بدر صوب كل الصحابة أبي أبس وأبي سليت أبي سنان أبي حيسام وأبي لسبرات مكة أبي مرصد وأبي لمخزي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരം നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ, നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വർഷം തോറും നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ നാട്ടിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം വളരെ വിപുലമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ നാം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷവും നമുക്ക് വളരെ വിപുലമായ രൂപത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാകും വിധം നമ്മുടെ പള്ളിയും പരിസരമൊക്കെ നല്ല ലൈറ്റുകളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക്, ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ആശങ്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി വളരെ വിപുലമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ വർഷവും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ഈ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ ബറക്കത്തും ഒരു വലിയ ഐക്യവും സ്നേഹവും അതൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ പരിശുദ്ധമായ റബീഇനെ നമ്മൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ നാട്ടിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത്. പഴയ കാലത്തുള്ള ഇടവയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല പള്ളിയും നല്ല മദ്രസയും അതൊക്കെ നല്ല ലൈറ്റുകളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നബിദിന പരിപാടികൾ, മഹ്ഫിലെ മീലാദ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അൽഹംദുലില്ലാ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബറക്കത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിപാടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ലാ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരെയും ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് അവരൊക്കെ ചോദിച്ചതിലുപരി സംഭാവനകൾ ഏറ്റെടുത്ത് അത്തരത്തിൽ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ പരിപാടി അവർ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു, അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അൽഹംദുലില്ലാ ഒന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് കൂടുതലായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക്, ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിന് ഒരുപാട് കാലം ഖാദിയായി നമുക്ക് സേവനം ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. അവർ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി. അള്ളാഹു അവർ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, ഈ നാട്ടിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ, ഈ നാട്ടിൻ്റെ ദീനീപരമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ നമുക്ക് ഖാദിയില്ലാത്ത ഒരു വലിയ സങ്കടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന് പരിഹാരമായി സയ്യിദ് ഹാമിദ് കോയമത്തങ്ങൾ മാട്ടൂൽ ആ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും അൽഹംദുലില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട
നമ്മുടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രായാധിക്യൊന്നും അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ക്ഷീണവും പ്രായമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട KP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പട്ടുവം അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ രാപ്പകലും ഭേദമന്യേ നമ്മുടെ ദീനിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ അവരൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിനെ ഇനിയും ഉയർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ദീർഘകാലം അള്ളാഹു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് അതുപോലെ മാറി. പിന്നെ അനാവശ്യ ചർച്ചകളില്ല. വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അൽഹംദുലില്ലാ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി, ഇവിടെയുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അൽഹംദുലില്ലാ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരും ഓരോ യുവാക്കളും ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം ഓരോരുത്തരെ കൊടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അത്രയും വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ സ്നേഹജീവൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വളരെ കേവലം 2 ദിവസം കൊണ്ട് 2 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ പള്ളി അതിൽ ഏസി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അൽഹംദുലില്ലാ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര് യുവാക്കള് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ ആ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തപ്പോ കേവലം 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഇത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യ കേവലം 2 ദിവസം കൊണ്ട് പിരിച്ചെടുക്കാൻ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക്, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതിന് സാധിച്ചതെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി. പലപ്പോഴും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നുപോയി. ആ യുവാക്കളൊക്കെ പ്രവർത്തനം കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹു അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അത് ആ ഒരു സദുദ്യമത്തിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ഏറ്റെടുത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഓരോരുത്തരും 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 ഒക്കെ തുടങ്ങി വലിയ തുകകൾ ഏറ്റെടുത്ത് അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അള്ളാഹു അത് പൂർത്തീകരിച്ച് അതൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ നല്ല ലൈറ്റ് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വഴികളൊക്കെ. അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിച്ച നമ്മുടെ വോയിസ് ഓഫ് ഇടുബ എന്ന ഗ്രൂപ്പ് അൽഹംദുലില്ലാ അതിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാര്, അതിലുള്ള കൂട്ടുകാര് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ ചെറിയ തുകകളൊക്കെ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വളരെ മോശമായ രൂപത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അൽഹംദുലില്ലാ എന്റെ നാട്ടുകാരായ, എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാർ, യുവാക്കള് അവര് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അൽഹംദുലില്ലാ ദീനിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ പള്ളി അതിന്റെ വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി. അൽഹംദുലില്ലാ ഈ അടുത്ത് ഈ വർഷം തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കേടായി. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അബ്ദുറഹ്മാനോട് പലപ്പോഴും ഉസ്താദുമാരും കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ ആ വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക മൂർത്തി പലപ്പോഴും അതിന് പിന്മാറുകയും അൽഹംദുലില്ലാ കഴിഞ്ഞ റമദാനോടുകൂടെ സ്നേഹതീരം ഗ്രൂപ്പില് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ യുവാക്കള് ആ ഒരു വലിയ സംഖ്യവും അവരെ സമാഹരിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ അനൈക്യങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ മീലാദ് പരിപാടികൾ അതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാര് ആരും അറിയാതെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഒരു പവനിലേറെ തൂക്കം വരുന്ന നല്ല സ്വർണ്ണ വള തന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരു സ്ത്രീ, അല്ലാഹു ആ സ്ത്രീയുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഒരു കുട്ടി, ചെറിയ കുട്ടി തന്റെ കാതിൽ ധരിച്ച കാതിൽ അയച്ചു മാറ്റി നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു തന്നു. അല്ലാഹു അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ മറ്റൊരു സഹോദരി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ജോലിയുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീരാൻ വേണ്ടി അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു കൈച്ചെയിൻ നേർച്ചയാക്കുകയും നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി തരികയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാ ഈ അടുത്ത് അദ്ദേഹം വാട്സപ്പിലൂടെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി, ആ സാധനമൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി. അൽഹംദുലില്ലാ അതൊക്കെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വലിയ ബറക്കത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ആ സഹോദരനെ കൂട്ടുകാരനെ അല്ലാഹു ഇനിയും ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ നേരത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ആരും അറിയാതെ പേര് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കടലാസിൽ കെട്ടി മഹാനായ റിയാഉൽ മുസ്തഫ സയ്യിദ് ഹാമിദ് കോയമ തങ്ങൾ മഹാനവരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു സ്വർണത്തിന്റെ കാതില എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആ സഹോദരിയുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവിടെ യാത്രകൾ, ഉംറകൾ എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ ബറക്കത്ത് അവിടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം പറയുന്നത് മഹാനായ തങ്ങളവരുകൾ ഇവിടെ വരും, അവരൊക്കെ ദുആ ചെയ്യും. ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര്, ഉസ്താദുമാര് അവരൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു വേദിയാണ്. അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി, നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അവർക്കൊക്കെ ദുആ ലഭിക്കണം, അവർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം. അൽഹംദുലില്ലാ അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള 8 കുട്ടികൾ തന്നെ പറയാ, ആ കുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, അതിൽ ഞാൻ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ എന്റെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് ആ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു. ഒരു ചാക്കരി, അങ്ങനെ ചാക്ക് അരികൾ, അങ്ങനെ ഇറച്ചികൾ, അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ആ ഒരു 8 യുവാക്കളിൽ കൂടിയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ അവസാനത്തെ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിനേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആ കൂട്ടുകാരെ നൽകി. അവരാരും പേര് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്നും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു അറിയുന്നവനാണ്. അവന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബത്തിലായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ നൽകിയത്. അൽഹംദുലില്ലാ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇനിയും നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെയായി സഹകരിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് വേണ്ടി 3 ചാക്ക് അരി നൽകിയ നമ്മുടെ റഹീംക അവിടെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഉമ്മയുടെ ഖബർ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവിടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ, ഉസ്താദ്, അതുപോലെ അബ്ദുൽ ഹക്കീം സാദി ഉസ്താദ് അവറുകൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ദീർഘകാലം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകാൻ അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. إنسان
അൽഹംദുലില്ലാ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. മറ്റു വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങളവരും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ദുആ ചെയ്യും.
ഒരു മടിയും കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുന്നോട്ട് വന്ന് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അഅ്മാലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇഖ്ലാസ്, പടച്ച റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, അവനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി, ആ വലിയ കാര്യത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇബാദകളിൽ ഒരു അംഗമായി ചേരാനുള്ള നല്ല ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്താൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല സാധിപ്പിച്ചു തരും. അതാണ് ഇവിടെ ദുആ കുറേ നടന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനമാകുന്ന കഅബ ശരീഫിന്റെ പുനർനിർമ്മാണങ്ങൾ പലപ്പോഴായി നടന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമും ആ പരിശുദ്ധമായ കഅബ മന്ദിരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് ആ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയല്ല, മദ്രസ നിർമ്മിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പോലെയുമല്ല. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമും മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമും ആ പരിശുദ്ധമായ കഅബ മന്ദിരത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള തറയിൽ നിന്ന് ആ ഭിത്തി പൊക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും കല്ലുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കല്ലുകാരനില്ല, പണിക്കാരനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പണിക്കാരനില്ല, മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികളൊന്നും തന്നെ സംഭരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയുമില്ലാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം തൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമുമൊത്ത് വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ അത് സ്വന്തമായി വെട്ടി അത് കല്ലാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കല്ല് സ്വന്തം ചുമലിലേറ്റി മകന്റെ ചുമലിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് ചുമന്ന് സ്ഥാനത്തേക്ക് ആ കല്ലുകൾ എത്തിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേര് തന്നെയാണ്. മൂന്നാമതാരെയും ഏൽപ്പിക്കാൻ അവിടെയില്ല. ആ ഉപ്പയും മകനും കല്ല് കുത്തുന്നു. അത് യഥാർത്ഥമായ ഒരു തറ കെട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മതിൽ കെട്ടാൻ പാകത്തിന് അത് പാകപ്പെടുത്തുന്നു. അത് ചുമന്ന് സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുന്ന എന്നിട്ട് ഓരോ കല്ലെടുത്ത് ആ പരിശുദ്ധമായ ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ അവർ ഇരുവരും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരാളുയരം വരെ ആ കൽപ്പണി അങ്ങനെ നടത്തി ആ മതിലങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഒരാൾക്കപ്പുറം ഇനി എങ്ങനെ കല്ല് പൊന്തിക്കണം, എങ്ങനെ കല്ല് പതിക്കണം ആലോചിച്ചപ്പോൾ നാഥനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് ഒരു കല്ല് അവിടെ വെക്കാനും ആ കല്ലിൽ കയറി നിന്ന് അത്രയും ഉയരത്തിൽ കല്ല് പാകാനുമുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കല്ലിന്റെ ഉയരത്തിൽ
പിന്നെയും ആ മതിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കി ഇനി എങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പൊക്കണമെന്ന ആശങ്കയിലായപ്പോൾ അർഹമുർറാഹിമീനായ നാഥനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല, അലോസരപ്പെടുത്തിയില്ല. അവിടുന്ന് കയറി നിന്ന കല്ല് ഇഷ്ടാനുസരണം ആവശ്യാനുസരണം അത് സ്വയം ഉയരുകയാണ്. ലിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ലോകം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല, ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ആ പഴയ കാലത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം കയറി നിന്ന കല്ല് സ്വമേധയാ പൊങ്ങുകയാണ്. ഒരു കല്ലിന്റെ ഉയരത്തിൽ പൊങ്ങുന്നു, രണ്ടാമത്തെ കല്ല് വെക്കാൻ അത്രയും ഉയരത്തിൽ പൊങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഏകദേശം ആ ഭിത്തിയുടെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഈ കല്ല് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം കയറി നിന്നാൽ സ്വയം അങ്ങനെ പൊങ്ങുകയാണ്. ആ പണി അങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിൽ അവര് മനസ്സുനൊന്ന് റബ്ബിനോട് വളരെ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വലിയ കർമ്മം അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാകുന്ന കഅബ മന്ദിരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അവർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂലി കിട്ടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പടച്ച റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്തോ? ആ വിഷയത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പിന്നെയും ആശങ്കയിലാണ്. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം ഇദ് യർഫഉ ഇബ്രാഹിമുൽ ഖവാഇദ മിനൽ ബൈത്തി വ ഇസ്മാഈൽ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്ന മഹാനായ ദിയാഉൽ മുസ്തഫ സയ്യിദ് ഹാമിദ് കോയമത്തങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടി മഹാനവറുകളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അവിടെ പ്രത്യേകമായ ഭാഗത്തിലൂടെ തങ്ങൾ ഇങ്ങ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തി ആ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം. നാഥനായ അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇരുവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വയം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. റഹ്മാനേ, ഈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് യാതൊരു നിലക്കും ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തഖബ്ബൽ മിന്നാ, നീ ഞങ്ങളുടെ ഈ സേവനം കബൂൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച റബ്ബിനോട് ഈ മഹത്തുക്കളായ പ്രവാചകന്മാര് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി സേവനം ചെയ്ത് ആ സേവനത്തെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ കൈനീട്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം. അല്ലാഹുവിനോട് മനസ്സ് നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നീ കബൂൽ ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം. എന്നിട്ട് അവർ സമാധാനിച്ചില്ല. റബ്ബനാ വജ്അൽനാ മുസ്ലിമൈനി ലക വമിൻ ദുർരിയതിനാ ഉമ്മത്തൻ മുസ്ലിമത്തൻ ലക വഅരിനാ മനാസികനാ വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം. ഞങ്ങൾ ഈ കഅബ മന്ദിരത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പോരാ,
ആ കഅബയെ പരിപൂർണമായും അംഗീകരിച്ചു ആരാധന കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന നല്ല സമീപനം, നല്ല സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇബാദുകളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും പെടുത്തണം. പോരാ, ഞങ്ങൾ മാത്രം അത് നോക്കി അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചുകൂടാ. പരമ്പര മുറിയാതെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തെ, അതിൻ്റെ മഹത്വത്തെ പരിഗണിച്ച് ആ പരിശുദ്ധമായ ഭവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരാധനകൾ, ഇബാദത്തുകൾ നിർവഹിച്ച് എന്നുമെന്നും ആ കഅബ മന്ദിരത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല പരമ്പരകളെ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിലൂടെ നീ സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹു തആല കബൂലാണ്. നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി നിർബന്ധമായ നിസ്കാരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തായ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നൊരു പരിപാടി നമുക്കില്ല. കാരണം ഈ അമല് അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവനോട് മനസ്സ് നൊന്തൊന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. പടച്ചോനെ, ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്ത, പക്ഷെ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകാം, പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകാം, എല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നവൻ നീയാണ്. നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ അടിമത്വം അംഗീകരിച്ച് യജമാനനാണ് നീ എന്ന ആ കാര്യം അംഗീകരിച്ച് ചെയ്ത അമലുകളൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അതാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഉസ്താദുമാർ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വലിയ സംഭാവന ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ ദിവസമായോ വഅദ് നടക്കുന്നതെന്ന്. അന്വേഷിച്ച പറഞ്ഞ തുടക്കം എന്താണെന്ന. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണം തൊട്ട് വലിയ വലിയ സാധനങ്ങളും അവിടെ നിന്നില്ല. ഇപ്പോഴെവിടെ പോയാലും തണുപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ AC ഇല്ലാതെ നടക്കൂലല്ലോ. ആ AC പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ കാലം പോയി. ഇപ്പം AC ഇല്ലാത്ത പള്ളിയെ എണ്ണി പറയേണ്ട കാലം. അപ്പോൾ AC വേണമെന്ന് AC ശരി. എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് കാലം കൂടിയാലോ എന്ന്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെല്ലാം കിട്ടുന്നൊരു നാടും അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ചെറിയ പ്രദേശമാണെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വിശാല മനസ്കത, അതാണ് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ആവശ്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരസ്പരം ഐക്യമുണ്ടാകണം, സാഹോദര്യ ബന്ധമുണ്ടാകണം. അറ്റുപോകാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയ മാതൃക നമ്മളിലൂടെ ഈ സമുദായം മനസ്സിലാക്കണം, സമൂഹം പഠിക്കണം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ ഒരു സമീപനത്തിലൂടെയാണ് പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തിയത്. എന്തുമാത്രം കഠിന ഹൃദയരായ മനുഷ്യര് ജീവിക്കുന്ന കാലത്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പ്രവാചകരായി വന്നത്. അവരെ ഒക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് ശത്രു മനോഭാവമില്ലാതെ ഐക്യത്തിൻ്റെ, സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ, സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ, കുടുംബപരമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ഊട്ടിയുറപ്പിന് വേണ്ടി എല്ലാ നിലയിലും ഏത് സമുദായമായിരുന്നാലും, ഏത് നാടായിരുന്നാലും, ഏത് മഹല്ലത്തായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രധാനമായ ഘടകമെന്ന് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐക്യമാണ്, സ്നേഹബന്ധമാണ്, പരസ്പര സഹായകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ഒത്തൊരുമയാണ്. ആ വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾ മാതൃകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ അനുഭവത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നേതൃത്വമാട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഖാദി കൂടിയാകുമ്പോൾ ഈ ഖാദി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്താൽ കേവലം നിലാവ് കണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരധികാരമല്ല. ഒരു ഖാദിക്കുണ്ടാകേണ്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നാം അവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമികമായ ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ഖാദിയുടെ സേവനം ആവശ്യമാണോ അവിടെ ഒക്കെ നാം അംഗീകരിക്കുന്ന, നാം ബൈഅത്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഖാദിയായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മഹൽ വ്യക്തികളെ നാം പരിഗണിക്കുകയും
ആവശ്യമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വന്യരായ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഉസ്താദും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉസ്താദ് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യപരമായി വളരെയധികം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളല്ല, നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയെ ആസ്ഥാനമാക്കി ഒരുപാട് സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത്തുകളുടെ ഖാദി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഓരോ ഭാഗം ചെറിയ ചെറിയ വലിയ വലിയ 2 മഹല്ലുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ച് അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ നായിബ് ഖാദിമാരെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ മജ്ലിസിൽ തന്നെ വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട MP അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാക്കവി ഉസ്താദ് തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരുപാട് മഹല്ലുകളുടെ നായിബ് ഖാദിയാണ്. ഇവിടെയും നാം മഹാനവറുകളെ ഖാദിയായി ബൈഅത്ത് ചെയ്താൽ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ആവശ്യമാകുന്ന മഹല്ലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഖാദിമാരെ നിശ്ചയിക്കും. ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള ഈ മാർഗത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിച്ച വന്യരായ അബ്ദുൽ ഹക്കീം സഅദി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മമാസത്തിൽ തന്നെ റബീഉൽ അവ്വലിൻ്റെ ഈ സുന്ദര രാത്രിയിൽ തന്നെ നമുക്കിതിന് അവസരം ലഭിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും സന്തോഷിക്കാം. അല്ലാഹു തആല എല്ലാം സന്തോഷകരമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സമയദൈർഘ്യത്തെ പേടിച്ച് തങ്ങൾക്ക് വേഗം പോകണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ നേരത്തെ പോകണമെന്ന് നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒത്തൊരുമയും ആ നല്ല മനസ്സും ആവശ്യമാകുമ്പോഴൊക്കെ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധതയും മദ്രസ എടുത്ത് പള്ളിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു പള്ളി മദ്രസ എടുത്ത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മദ്രസയുടെ മേലും കൂടി വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലേ ഉസ്താദേ? മേലെയും കൂടി വേണ്ടി വരും. ഞാൻ വിചാരിച്ച് അതിന് പ്രത്യേകം പറയണ്ട, ഇവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നാൽ ഇത്ര ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് വേണം, ഇത്ര കമ്പി വേണം, ഇത്ര പോഴി വേണം, ഇത്ര കൂലി വേണം. നിശ്ചയിച്ചാൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ആളുണ്ടാവും. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅ്വാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അവ്വലിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഇന്നത്തെ രാത്രി വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ, ഖാദി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ അഭിമന്യരായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീഅത്തുൽ ഉലമയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗം കൂടിയായ ജില്ലാ സംയുക്ത ഖാദി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാമിദ് കോയമത്തങ്ങൾ ഇവിടെ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാർമ്മികത്വം, അതിന് സന്ദേശം നൽകാൻ സമസ്ത കേരള ജമീഅത്തുൽ ഉലമ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആദരണീയരായ അബ്ദുൽ ഹക്കീം സഅദി ഉസ്താദിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة. صدق الله العلي العظيم. صدق بلغ رسوله ായ സയ്യിദ് ളിയാഉൽ മുസ്തഫ ഹാമിദ് കോയമത്തങ്ങൾ, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഖാദി
കൂടിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ KP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പല മഹല്ലുകളിലെയും നായിബ് ഖാദി കൂടിയും അൽ-മഖറിലെ മുദരിസ് കൂടിയായ പരിയാരം അബ്ദുറഹിമാൻ മുസ്ലിയാർ, കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുഷാവറ അംഗം, തലശ്ശേരി താലൂക്ക് സമസ്ത സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മിസ്ബാഹി സഖാഫി അവർ, മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നാട്ടുകാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ആലമീൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഈ ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും റഹ്മത്തായിട്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നിയോഗിതനായിട്ടുള്ളത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം ശാരീരികമായ ജന്മമാണ് റബീഉൽ അവ്വൽ 12 എന്നത്. എന്നാൽ ലോകത്ത് ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. അവിടുന്ന് നമ്മോട് പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം, വജ്ജഹ്തു വജ്ഹിയ ലില്ലദീ ഫത്തറസ് സമാവാതി വൽ അർദ് ഹനീഫൻ മുസ്ലിമൻ വമാ അന മിനൽ മുശ്രിക്കീൻ ഇന്ന സലാത്തി വനുസുക്കി വമഹ്യായ വമമാതി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വബിദാലിക ഉമിർതു വഅന അവ്വലുൽ മുസ്ലിമീൻ. ലോകത്ത് ഒന്നാമത്തെ മുസ്ലിം ഞാനാണ് എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകാശം നൂറ്, അതാണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന് നാം എല്ലാവരും പഠിച്ചവരാണ്. അള്ളാഹുവിനെ ആദ്യമായി വണങ്ങിയ, അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ടാണ് വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അർത്ഥവത്താവുന്നത്. റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനാണ്. അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും റഹ്മത്താണ്. കാരണം എല്ലാ വസ്തുക്കളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, സയ്യിദുൽ അനാമാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അന സയ്യിദു ഉൽദി ആദം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവിന് ജന്മം നൽകുന്നത്, ഈ ലോകത്തേക്ക് രണ്ടാമത് വരുന്നത്, സൃഷ്ടിപ്പിന് ശേഷം, പ്രകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് സയ്യിദുൽ അയ്യാമിലാണ്. സയ്യിദുൽ അനാമാവുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ശാരീരികമായ വരവാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സയ്യിദുൽ അയ്യാമാണ് യൗമുൽ ജുമുഅ, ഫീഹി ഖുലിഖ ആദം വഫീഹി ഉദ്ഖിലൽ ജന്നഹ വഫീഹി ഉഖ്രിജ മിൻഹാ.
സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ വരവ് അത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. കാരണം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ സയ്യിദുൽ അയ്യാമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത്. അന്നാണ് അബുൽ ബഷർ മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ദിവസത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ദിവസത്തിലാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവരെ പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നത് ഒരു ആഘോഷ ദിവസമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷ ദിവസമായിട്ടോ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുമ്പോഴും നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്നു. ആര്? മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. അതാണ് ഫഅക്സിറു അലയ്യ സലാത്തക്കും, നിങ്ങൾ മറ്റു ദിവസം സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് കൂടുതലായി സലാത്ത് ചെല്ലണം. കാരണം എന്താ? അന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുതുകിലൂടെ ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ നാം വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്യുന്ന ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും ജന്മദിനമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിൽ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സവിശേഷമായ ഈ രാത്രിയിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച രാവ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടുതൽ അനുസ്മരിക്കേണ്ടുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ നാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ളിയാഉൽ മുസ്തഫ സയ്യിദ് ഹാമിദ് കോയമത്തങ്ങൾ അവർകൾ നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ ഖാലിയായി അധികാരം ഏൽക്കുകയാണ്. മഹാനായ കൻസുൽ ഉലമ ഈ പ്രദേശത്ത് ഖാലിയായി ബയ്യത്ത് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിനീതനായ ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട PK ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു അവർക്ക് നല്ല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുൽ ഉലമയെ ഖാദിയായി സ്വീകരിച്ചു. ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു നായിബ് ഖാദിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹിമാൻ ഉസ്താദ് ഇവിടെയുണ്ട്. ബാക്കി ഉസ്താദിനെ നിയമിച്ചു. അങ്ങനെ ഉസ്താദ് രോഗശയ്യയിലായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കണ്ട് പറഞ്ഞു, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് ആ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. വിശാലമായ 100-200 മഹല്ലുകളുള്ള ഒരു ഖളാ ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുൽ ഉലമക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പ്രദേശത്തെല്ലാം ദീനിയായ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് പകരമായ ഒരു നായിബ് ഖാദി വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉസ്താദ് തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ളിയാഉൽ മുസ്തഫ ഹാമിദ് കോയമ തങ്ങൾ അവർകളെ. പക്ഷേ ആ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉസ്താദ് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു വലിയ റഹ്മത്തും സന്തോഷവും ആഖിറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മഹല്ലുകൾ അടങ്ങുന്ന വലിയ കുറേ മഹല്ലുകളിൽ തങ്ങളവറകളെ ഖാദിയായി പലരും ബൈഅത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്നും ഇടുമ്പയിൽ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും കുറെ താമസം വന്നു. ഏതായാലും ഇന്ന് ആ നല്ല മഹത്തായ ചടങ്ങിന് നാം സന്തോഷപൂർവ്വം സാക്ഷിയാവുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ മഹല്ലിലെ പൗരപ്രമുഖരുമായി ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഈ നാട്ടിലെ ഉമറാക്കളും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അവർ ഒരാളെ വക്കാലത്താക്കലാണ്, ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചടങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം. അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇനി ആളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരോടും നമുക്ക് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഏതായാലും ഖാദി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഖാദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട KP ഉസ്താദ്. ആ സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ
ശൈശവ ദശയിലാണ് ഉള്ളത്. മുമ്പ് കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് വീണ്ടും പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് ഒന്നുകൂടി സജീവമാക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശം. നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീർണതകൾ അതിന് പരിഹാരം കാണണം. ഇന്ന് പത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലഹരിയുടെയും മദ്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള അനാശാസ്യ പ്രവണതകളിലേക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ആകർഷകരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അയക്കാൻ തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയ ഭീതിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് നാം ഉള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകക്കെട്ടുകളും സഞ്ചികളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കുഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ബിദ്അത്തിന്റെ സുന്നി വിരുദ്ധരുടെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നിരക്കാത്ത രാജ്യദ്രോഹപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നാം കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചാൽ നമ്മുടെ കാലശേഷം നമ്മുടെ മഹല്ലുകൾ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല, മഹല്ലുകളിൽ നമുക്ക് മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത, ഒരു ഇസ്ലാമിക മഹല്ല് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിപ്പോകുമോ എന്ന് നാം ഭയപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മഹല്ല് ജമാഅത്തുകൾ ഭദ്രമാകുവാൻ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നീറിപ്പുകയുന്നുണ്ട്. രോഗികൾ, അതുപോലെ അശരണരായ ആളുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസം നൽകപ്പെടാൻ അർഹരായ കുട്ടികൾ, പക്ഷേ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ ശേഷിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ, വീട് പണിയാൻ സാധിക്കാത്തവർ, ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടായ ശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി നമ്മുടെ സംയുക്ത ജമാഅത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങളിലും കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങളിലും അവരുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെട്ട് അവരെ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുവാൻ സംയുക്ത ജമാഅത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിലൂടെ ആ സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിയായി തീരുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണം നിങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒരു ഖാദിയെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നാട്ടിൻ്റെ ജസ്റ്റിസാണ്. ഇവിടുത്തെ ദീനിയായ വിഷയങ്ങളിൽ ആധികാരികമായി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള ഒരാളാണ് ഖാദി. ഖാദിയാക്കി കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളെ ഖാദിയെല്ലാം വേണ്ട അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു MP-യെയോ MLA-യോ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിയമസഭയിലേക്കോ പാർലമെന്റിലേക്കോ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ പിൻവലിക്കുന്നു, ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ? അത് നടക്കൂല. അതുപോലെ ഖാദിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പിൻവലിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമനമല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള പദവിയുമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ദീനിയായ വിഷയങ്ങൾ, തർക്കങ്ങൾ, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഈ നാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള രക്ഷിതാവാണ്, വിധികർത്താവാണ് മഹാനായ ഖാദി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയുടെ വിധി നമ്മിലേക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഖലീഫയാണ്. ഇന്നി ജാഇലുൻ ഫിൽ അർളി ഖലീഫ, ഖിലാഫത്ത് ഖലീഫയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദി.
അതുകൊണ്ട് ഖാദിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ദീനിയായ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ആധികാരികമായി വിധി പറയുവാൻ അവകാശമുള്ളവരാണ്. അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ നാം എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്. ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഖാദിയെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഖാദിയുടെ അനുമതി വേണം. ഇങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളിലും ഖാദിയുടെ അനുമതി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് നല്ല ദീനിയായ ചൈതന്യമുള്ള നാടായിത്തീരും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ഒരു ഖാദിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ഖാദിയെ കാണുവാനും ഖാദിയുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനും തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഖാദിയെ നാം നിയമിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഖാദി നമുക്ക് എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് മഹല്ലിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം, ഖാദിയാക്കുകയല്ലേ അല്ലേ? എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിട്ട് തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഒരാളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഖാദിയാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഒരാളെ വക്കാലത്താക്കണം. നേരത്തെ 3 ആളെ വക്കാലത്താക്കി എന്നാ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 3 ആളെ വക്കാലത്താക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരാളെ മാത്രമേ വക്കാലത്താക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഉസ്താദിനെ, മഹല്ലി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്, മഹാനവറുകളെ ഈ ഖദാഇന്റെ വാക്ക് ചൊല്ലുവാനും അത് ഏറ്റെടുക്കുവാനും ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സമ്മതല്ലേ? എന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചടങ്ങ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وليتك قاضيا في هذه ബൽദത്തി ഇടുംബ അലാമ വക്കലനി അഹ്ലു ഹാദിഹിൽ ബൽദ വ അദിൻതു ഫിൽ ഇസ്തിഖ്ലാഫി. ഇടുംബ എന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ അർഹരായ ആളുകൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രസ്തുത മഹല്ലിലെ ഖാദിയായി മതവിധി നൽകാൻ അവകാശമുള്ളവരായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷയങ്ങളിൽ പകരമാക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بسم الله الذي من قدرة الشان شديد البطش والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان
لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين بدر كلكم كونوا لنا شفعاء في تيسيرنا مولانا عند الإله الحاكم المرجو لنا شفيع الدارين فينا ربنا عجل بفتح منك يا رحماننا عجل بفرح منك يا رحماننا عجل شفاء منك يا رحماننا عجل شفاء منك يا رحماننا عجل شفاء منك يا رحماننا يا رحماننا يا رحماننا ഒന്നിരായ ഉസ്താദന്മാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, സഹോദര സഹോദരികളെ, ഇലാഹ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ അവൻ്റെ അസിലിയിൽ വേണ്ടിച്ച പ്രകാരം നടക്കണമെന്നെല്ലാം അതാത് സമയത്ത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആളുകളോളം നാടിൻ്റെ ഭരണം വിറ്റ് നടന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഉസ്താദിന കൻസുല്ലമ്മ ഉസ്താദുകൾ കുറേയധികം മഹല്ലത്തുകളിലും കുറേയധികം നാളുകളുമായി ആദ്യമായി സേവനം ചെയ്യുകയും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ സുന്ദരമായ സേവനത്തോടു കൂടെ തന്നെ വളരെ റാഹത്തോടു കൂടെ നമ്മളിൽ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട യാത്ര പറയുകയുണ്ടായി. ശേഷം ഉള്ളവനാണ് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവരും കൂടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല നിലയിൽ ദീനി വിഷയങ്ങളെല്ലാം നന്നായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനും അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖുമാറാകട്ടെ, അവൻ്റെ ഖബൂലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അമ്പിയാക്കളോടൊപ്പം ഔലിയാക്കളോടൊപ്പം പ്രത്യേകം ഷഫീന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പാരായ ഖാദിമാരോടൊപ്പം അല്ലാഹു തആല ഒരുമിച്ചെടുത്തിരുമാറാകട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, ഖാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഭാരമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞാൽ. ഈ കാലത്തും അത് ഭാരതമുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും പോലെ എന്നെല്ലാം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ സാധ്യമാകാത്ത ചുറ്റുപാടിലാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഭരണവും. ശറഈൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് ഖാദിക്ക് വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഇവിടുത്തെ ഭരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ. എല്ലാ വിഷയവും പിന്നിൽ നോക്കിയും കൊണ്ടല്ലാതെ മുമ്പിൽ മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സാഹചര്യമാണ്. കള്ളു കുടിച്ചവനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, കള്ളു കുടിച്ചു എന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സാക്ഷികൾ മുന്നിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്കുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ, വിധി പറയാമെന്നല്ല, നടപ്പിൽ വരുത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. കഞ്ചാവിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ എല്ലാ അനാചാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാലും അവരെ കേസൊക്കെ വിസ്തീരിച്ച് അതിനെന്താ വിധി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിധി പറയും എന്നല്ല, നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമായല്ല. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓരോ വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. പിന്നെ അതിൽ എന്തേ സാധ്യമാവുള്ളൂ? വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടെയും വളരെ യോജിപ്പോടു കൂടെയും തോടൊരുമിച്ച് എല്ലാവരും ചെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും വിധി കമ്മിറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയും. എന്താ നമുക്ക് കയറി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയുക? ജമാഅത്തിന് പുറത്താക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തീബും മുസ്ലിയാരും ഉസ്താദന്മാരും അയാളെ വീട്ടിൽ പോകാതിരിക്കല്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളല്ലാതെ വേറെ നമുക്കൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതിലും എല്ലാവരോടും ഐക്യവും യോജിപ്പും ആവശ്യം. വീട്ടിലേക്ക് ഉസ്താദന്മാർ വരാൻ പാടില്ല, പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്താണ്? അത് ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ് എന്ന് എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും യോജിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. വേറെ ആരെങ്കിലും ആളുകൾ വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തൊരർത്ഥമല്ല. അങ്ങനെ ഓരോ നില പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ശിക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾക്കിവിടെ ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എതിരൊരു വിഷയം കൊടുത്താൽ അത് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടിപ്പോണ്ടി സഹോദരന്മാരെ. അതുകൊണ്ടാണ് മാസപ്പിറവി കണ്ടാൽ തന്നെ ശരിക്കും നിങ്ങളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാസം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അറിയിക്കണം. അറിയിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു
അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചാകുമ്പോൾ അന്ന് മാസപ്പിറവി അറിയിക്കും. അത് അറിയിക്കുവാൻ എന്തുവാണ് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു എന്ന് അറിയിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാതിരുന്നാലോ നമ്മൾക്ക് വിവരം കിട്ടിയ അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കും. കണ്ടതിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടുണ്ട് അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നാളത്തെ ദിവസം ഇന്ന റമദാൻ മാസത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ മുമ്പുള്ളൊരു മാസത്തിൽ നമ്മളാരും പറയാത്ത തന്നെ ഈ വാട്സപ്പിൽ വന്ന് നാളെ മാസം ഒന്നാണ്. ഞാനും അറിയില്ല, എൻ്റെ മറ്റുള്ള കാലിമാരും അറിയില്ല. എന്നാൽ തന്നെ അവരെന്നെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ചില നിലക്ക് തക്ബീരം കെട്ടിക്കിട്ട് പോയി. തക്ബീർ ചിലർ വാങ്ങി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ആയിപ്പോകരുത്. അതിലും വളരെ സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മളെങ്ങനെയെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. സുന്നത്ത് ആശയത്തിനും ആദർശമൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. അവരെന്ത് പറയുന്നു അത് എന്നതാണ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ വെച്ച് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. ഈ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ദീനിനെ നിങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിമേ ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. ഇസ്ലാം മതമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അൽ-ഇസ്ലാം, ഇന്നദ്ദീൻ ഇൻദല്ലാഹി അൽ-ഇസ്ലാം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട മതം അൽ-ഇസ്ലാം ആകുന്നു. വെച്ചാൽ തങ്ങൾ മുതൽ ശിഷ്യന്മാർ സഹാബത്തിന് ശേഷം താബി ഇലാഹുൽ ഖിയാം ഇതുവരെ വന്ന ആ പിൻഗാമികളെ ആൾക്കാർ തുറന്നു വന്ന പിൻപിറ്റ് വരുന്ന ദീൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരിലെ മഹാന്മാരായ കുത്തുബിത്തങ്ങൾ അവർക്കുള്ള മഹാന്മാരെല്ലാം ഹദ്ദാദിൽ പ്രത്യേകമായി ചെല്ലാൻ പറയുകയും അതിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദ്വാ തന്നെയാണ്. ഹദ്ദാദിൽ പ്രത്യേകമായുള്ള ദ്വാ യാദുൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം അമിതനാ അലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം. യാദുൽ ജലാൽ വൽ ഇക്റാം, അല്ലാഹുവേ അമിതനാ അലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം, ദീനിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾ നിമ്മിരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദ്ദാദ് ചെല്ലുമ്പോൾ 7 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി ഇരുന്നത് എണീച്ചു പോകാനോ തോന്നിപ്പോവും. പലം പറഞ്ഞേക്കാം. എൻ്റെ പലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുരുകന്മാൽപ്പെട്ടാണ്, ശിഷ്യന്മാൽപ്പെട്ടാണ്. ഈ ഹദ്ദാദ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പദം അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ എണീച്ച് നിൽക്കാൻ തോന്നിപ്പോവും. അത്രമാത്രം ഭയത്തോടു കൂടിയും പേടിയോടും ഹൈബത്തോടും ചെല്ലുന്ന വലിയൊരു ദിക്റാണ് ഹദ്ദാദ്. അതിനുമുമ്പ് അതിൻ്റെ തോബിയുമായി അൽ ജലാൽ വൽ ഇക്റാം അമിതനാ അലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം എന്ന ആ ദുആയുടെ അതിനുള്ള തോബിയാണ്. യാ റബ്ബനാ വഅഫു അന്നാ വഹല്ലദീ കാന മിന്നാ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന സർവ്വതെറ്റും മായ്ച്ചു കളയണേ റബ്ബി, എല്ലാം നീ മാപ്പാക്കി തന്നെ റബ്ബി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏതാ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മേൽ. ഏത് ഇസ്ലാം? അൽ ഇസ്ലാം. അതായത് യഥാർത്ഥ ആശയത്തിനും ആദർശവും കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ, എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ റബ്ബേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെന്നും നിത്യം വായിച്ചല്ലോ. പ്രധാന പ്രയാസം ആ പരിപൂർണമായ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തി. നമ്മളാണ് ഇതിൻ്റെ യുവാക്കൾ, നമ്മളെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ഏതുള്ളത്? സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നമ്മളെ കയ്യിലാണ്. നമ്മളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉസ്താദന്മാരെല്ലാം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയി. ഇനി നമ്മളും വള്ളിക്കും പുള്ളിക്കും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മൾ നടക്കുക, നമ്മളെ മക്കളെയും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരിക. നമ്മളങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മക്കളെ യുവാക്കളായി ആ നിലയിൽ തന്നെ വളരണം. മറ്റൊരു പ്രയാസത്തിന് നമ്മൾ വഴിവെക്കരുത്, അതിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അല്ലാതെ ചില്ലറെന്തെങ്കിലും കാശിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാമ്പത്തിക സഹായമോ വിചാരിച്ചിട്ട് വിധേയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോയോ ചാടിപ്പോയോ ചെയ്യരുത്. പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, അതെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിയുള്ളൂ? നാട്ടിൽ നല്ല യോജിപ്പും ഐക്യവും സന്തോഷവും വേണം. എന്നാലെല്ലാം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയും. നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളാൽ അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാം ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഇബാദാൽ അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാം ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ ഐക്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനും യോജിപ്പോഴും നമ്മുടെ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും അല്ലാഹു ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നാട്ടിലും മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ തലപ്പന മക്കൾ നിങ്ങൾക്കിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെല്ലാം പ്രധാന സാരഥികളാണ് പട്ടും കെ പി ഉസ്താവും പിന്നെ KP, അതുപോലെ തന്നെ PKയും ചിത്താരുസ്താറെല്ലാം ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരെല്ലാം കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ സ്ഥാപനമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ മദ്രസ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് 7 കൊല്ലം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ബിരുദം നേടിക്കൊണ്ട് അവിടെ പാസ്സാവും. സ്കൂളാണെങ്കിൽ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ LKG UKG മുതൽ +2 കഴിഞ്ഞ് SLC കഴിഞ്ഞ് +2 കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞും അവിടുന്ന് ആ നിലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടും പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ജോലി വേണമെന്നുണ്ടാൽ അവിടെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുണ്ട്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുണ്ട്,
പിന്നെ ടൈലറിങ് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ജോലിയിൽ കൂടി നന്നായി ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, ഒരേ ആശയത്തിലും ആദർശത്തിലും നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ അടുത്തൊരു വിധി പ്രസ്ഥാനക്കാർ പിന്നെ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നുള്ള വിഷയം കിട്ടിയപ്പോൾ അവരോട് പോയി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ വന്ന് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടായി. ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ 14 കൊല്ലം ഞങ്ങളത് നടത്തി. പിന്നെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കുക ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ LKG UKG ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തുടങ്ങുന്ന ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ തൽക്കാലം വീട് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തുടങ്ങണം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഉപദേശിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കാനും പറ്റിയൊരു മഹൽ വ്യക്തിയാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഉള്ള സഹായികളാണ് അവർ. പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ പൊട്ടവും കേൾപ്പിയും ഉസ്താദും PK ഉസ്താദ് അവരുകളെല്ലാം. ഞാൻ അന്നേരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഞാൻ അധികം പുളിങ്ങോത്ത് ദർശ അത്രയും കാലം. പിന്നെ ഇവരെല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ ആ കുരുത്തും പൊരുത്തത്തോട് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതുവരെ എവിടെയും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞാനും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല, നാടും പരാജയപ്പെട്ടില്ല, സ്ഥാപനവും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? കാലൊത്തും മുക്കാപ്പൊരുത്തുമാണ്. എന്ത് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിച്ച് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. എനിക്ക് കയ്യല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധികാരം ഉപയോഗിക്കില്ല. കയ്യല്ല എന്നാൽ അധികം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താവില്ല, അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. പിന്നെ ഒരു നമ്മളെക്കാൾ മേലെ ഉണ്ടോ മേലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഈ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. പൊരുത്തത്തോട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് കാലൊത്തും മുക്കാൽ പൊരുത്തുമെന്നാണ്. കാൽ ഭാഗം ഓതിയാൽ മതി, മുക്കാൽ ഭാഗം പൊരുത്താ വേണ്ടേ. ആ പൊരുത്തോട് ജീവിച്ചോളൂ. അള്ളാഹുവിൽ വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ശേഖന താജുൽ തങ്ങളുസ്താവരോട് അന്വേഷിക്കുകയും ധാരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരവസരത്തില്ലാതെ റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആൾക്കാർ സന്ദർശിച്ച് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ റൂമിലേക്ക് എന്താ കോയമ്മ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാഞ്ഞു വന്ന് ദർശില്ലാടെ എന്താ അങ്ങക്ക് ഒരു അറബി കൂടെ അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കൂടെ? എല്ലാവരും കാണുന്നില്ല, കോളേജ് തുടങ്ങുന്നു, ഒന്നങ്ങ് തുടങ്ങിയാലെന്താ? ശരിയായിട്ട് കോളേജ് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം ഉസ്താദുകളുടെ ചോദ്യമാണ്. അതിനൊന്ന് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പ്രവർത്തനം നടപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങൾ ഉത്സവം പിന്നെ കൻസുലമയും എന്നുകൊല്ലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സുന്ദരമായ ശരീഅത്ത് കോളേജ് തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ എക്സാമും എക്സാം ഇന്ന് നാളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഷാബാനിക്കാരെ സേന സമ്മേളനം നടക്കുകയുണ്ടായി. പേരിടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ പേരിടാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പറയുന്നില്ല, എന്നാലും എൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ AP ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, AP ഉസ്താദ് എന്ന് വെച്ചൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ തിരക്കല്ലാന്ന് ഉപ്പാപ്പാറിൻ്റെ പേരായി. അവന് പാവിൽ നമ്മൾ വലിയപ്പാപ്പാറിൽ അങ്ങനെ ഹാമിദ് മുഹമ്മദ് ഉമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ആ പേരായി. മാത്രമല്ല നമ്മളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹീൽ ബുഖാരി ഇസ്മായിൽ സയ്യിദ് ബുഖാരി തങ്ങളവരോട് ആദ്യത്തെ ഷേഖ് ഹമീദി ബിന്നിയാത്തൽ അജീദിൻ്റെ ആ സനത് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം കാണാം ഹമീദി അത് അഹിൽബൈത്തിൽപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി എന്ത് ചെയ്തു പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സേന ഉപയോഗിക്കട്ടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കള്ളാസെടുത്ത് എഴുതി തന്നു. ആ എഴുതിയത് ഞാനെന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ തുല്യത്വ ശരീരത്തിൽ എഴുതിയാന്ന് എഴുതി വായിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു പറഞ്ഞു തരാൻ ആൾ വേണ്ടേ. അവൻ എന്ത് ചെയ്ത് കോട്ടു ഉസ്താന ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഉസ്താദല്ലേ വിചാരിച്ച് വിളിച്ചു. അപ്പം പിന്നെ ക്ഷണിച്ച് ഓളം കൂടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വിഷയം എന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഞാൻ നാളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഒച്ചത്ത് പറയാം. ഉപ്പര നിന്ന് ഒച്ചത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനത് വിളംബരം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊരുത്തിയുള്ളൂ, ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എവിടെയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആ കോളേജിന് ഹമീദി ആ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവർ പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മളെ മഹാന്മാർ, നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അവർ പൊരുത്തും കുരുത്തത്തിനും കൂടി ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയും വിജയം. നമ്മൾ നാട്ടുകാരും വേണ്ടത് നല്ല വിഷയത്തിന് വേണം. ചെറിയവരെല്ലാം അവരുടെയൊക്കെ പ്രായമുള്ള വലിയവരോട് ഉസ്താദന്മാരോട് വേണ്ടപ്പോഴൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവൂ. അള്ളാഹുത്താൽ എല്ലാം നിലയും നാളെ വളർത്തി ഉയർച്ചയുമാറാകട്ടെ. ഹൈറും ബർക്കത്തും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുത്താൽ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ആഫത്തും മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹുത്താൽ കാത്തിരക്ഷിക്കുകയും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതും പൂമ്പിൽ നിന്ന് പൊന്തുന്നതും കാറ്റിൽ കുടിച്ച് അടിച്ചു വീശുന്ന എല്ലാ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും അള്ളാഹുത്താൽ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. വാഹു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വബില്ലാഹി തൗഫീഖ് വൽ ഹിദായ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ായ നമ്മുടെ ഖാദിയും നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ ഉസ്താദ് ഉത്ബോധനം നടക്കാനുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ പോകാവൂ. ഈ നാട്ടിലെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ല് നേതാക്കൾ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരൊക്കെ നന്നായിട്ട്
പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇടപെടലുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സ്വാന്തന പ്രവർത്തന മേഖലയിലൊക്കെ നന്നായി ഇനി മുന്നേറാൻ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വന്യരായ ഉദ്ബോധനം നടത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് ഭക്ഷണം തന്നത് നമ്മുടെ റഫീഖ് പുതിയാപ്പള്ളിയാണ്. അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരണപ്പെട്ടു പോയി. അള്ളാഹു അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത, നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഓഫർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ PMC ഹമീദിക്കയാണ്. അവരുടെ മകള് ഗർഭിണിയാണ്. അള്ളാഹു സുഖപ്രസവം നൽകുമാറാവട്ടെ. അവിടെ ജോലിയിൽ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ ബറകത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. മറ്റന്നാൾ ഞായറാഴ്ച ഏതായാലും നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ നടക്കുന്ന അന്നദാനവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 4 ദിവസവും നല്ല അന്നദാനമൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് ചീരണി നൽകിയത്, ചായയൊക്കെ നൽകി നമ്മുടെ ഇസ്മായിലിക്ക പേടുകയാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെ രോഗമൊക്കെ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയാതെ തന്നെ കടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ
പരിപാടിയിൽ ഉദ്ബോധനം നടത്തി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുൽ ആബിദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരപുരസ്സരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ബയ്യന അല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. صدق رسول الله. يا أهل بدر كلكم كونوا لنا شفعاء في تحصيلنا مأمولنا عند الإله الحكيم المرجو لنا شفعهم الدارين فينا ربنا أجل بفتح منك يا رحماننا أجل شفاء منك يا رحماننا أجل بنصر منك يا رحماننا. രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അല്ലാഹുവിനെ തഖ്വ ചെയ്യണമെന്ന് ലോകജിക നിയന്താവായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സയ്യിദുൽ വജൂദ് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ വെളിച്ചവും തണുപ്പും അല്ലാഹു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികളായ നാം
ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സയ്യിദായിട്ടാണ് കാണുന്നതും കാണേണ്ടതും. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം, അന സയ്യിദു വൽദി ആദം, ഞാൻ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സന്താനങ്ങളുടെ സയ്യിദാണ്, അവരുടെ നേതാവാണ്. സയ്യിദ് എന്ന പദം അത് സാദാ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. സാദാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാഖ എന്നാണ് മഹാന്മാർ അതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞത്. ഫാഖ എന്നാൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുക, എല്ലാത്തിനേക്കാളും മുകളിലാവുക എന്നാണ് മഹത്തുക്കൾ അതിനർത്ഥം പറഞ്ഞത്. സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ലോകത്തെ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളെക്കാളും, ഇതിലേറെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ആ തിരുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നൂറിൽ നിന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പടച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നൂറിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അത് തിരുനബിയുടെ നൂറിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംവിധാനിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ജീവിതം മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. അത് 5 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് തിരുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അതേതാണ്? അത് ആലമുൽ അർവാഹ്. ആലമുൽ അർവാഹിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തെ മഹാന്മാര് പറയുന്നു ആലമുൽ അസ്ബാഹാണ്. മൂന്നാമത്തത് ആലമുൽ ജസാ ആണ്. ആലമുൽ ബർസഖാണ്. ആലമുൽ മഹ്ശറാണ്. ഇങ്ങനെ 5 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് തിരുനബിയുടെ ജീവിതത്തെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തിരുനബിയോട് പറഞ്ഞൊരു ഖുദ്സിയായ ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം, ലൗലാക ലൗലാക ലമാ ഖലഖതുൽ അഫ്ലാക്. നബിയെ, ഞാൻ ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെയും ഈ ഗോളങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങേങ്ങാളും നമ്മൾ പടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ പടക്കുകയില്ല എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തിരുനബിയോട് അറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് തിരുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങളിലും അവിടെയെല്ലാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് സഹായത്തിനെത്തുകയാണ്. 5 ഘട്ടങ്ങളിലും തിരുനബിയെ കഴിയുന്നൊരു മാർഗം നമുക്ക് മുമ്പിലില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുനബി ഒറ്റയായിട്ട് ഞാൻ അവരെ തൊട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നൊരു സമ്പ്രദായമില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി 5 ഘട്ടങ്ങളിലും സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരായ, വിവേകമുള്ള സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ കൂടെയാണ് തിരുനബിയുള്ളത്. ആലമുൽ അർവാഹിൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുണ്ട്. ഖുർആനിന്റെ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നമ്മെ അതിലേക്ക് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ഖുർആനിൽ ഓതാറില്ലയോ? അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ. അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ. ആ ആനകളുമായി കഅബ പൊളിക്കാൻ വന്ന അബ്രഹത്തിനെ ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ദാരുണമായ സംഭവം, ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, അലം തറ, നബിയെ തങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ? ആ സംഭവം ലോകത്ത് നടന്നതിന്റെ 50 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് തിരു റസൂലുള്ളാഹി ഇവിടെ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നത്. അപ്പൊ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, ആ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആലമുൽ അർവാഹ് എന്ന ലോകത്ത് ആ റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജ്ജമാണ്. മഹാനരാകുന്ന സയ്യിദുന ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മൗലിദ് ഓതുന്ന സമയത്ത് ആ മൗലിദിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കാറില്ലയോ? അത് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് തവസ്സുൽ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥനയർപ്പിച്ചത്. ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മുൻകാല പ്രവാചകന്മാര് മുഴുവനും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ആ നബി ആലമുൽ അർവാഹിൽ ഈ സൃഷ്ടികളാകുന്ന ലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന സർവ്വചരാചരങ്ങളോട് കൂടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ആ അമ്പിയാക്കളുടെ സയ്യിദായി. അതുകൊണ്ടല്ലേ തിരുനബി പറഞ്ഞത് കുന്തു അവ്വലഹും ഫിൽ ഖൽഖ്, സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആളാണ്. പക്ഷേ വആഖിറഹും ബിൽ ബഅസ്, ബഅസ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു പ്രവാചകനായി എന്നെ അയച്ചത് അവസാനമാണ്. പക്ഷേ ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്ക് മുമ്പിലും അള്ളാഹു എന്നെയാണ്, എൻ്റെ നൂറിനെയാണ് പടച്ചതെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് ഉണർത്തുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം നാടുകളുണ്ട്, ഏതെല്ലാം നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം ദിക്കുകളിൽ മനുഷ്യരുണ്ട്, ഏതെല്ലാം ദിക്കുകളിൽ മനുഷ്യനെ പടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രവാചകനായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവർക്ക് സയ്യിദായിട്ട് അന സയ്യിദു വൽദി ആദം എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ പ്രവാചകനായി, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ കാരണമായി അവരുടെ മുമ്പിലതാ മുത്ത് റസൂലുള്ള പ്രശോഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം തിരുനബിയെ വിമർശിക്കുന്നവർ പലരും പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉമ്മിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഉമ്മി എന്നതെനിക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഒരു അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും മനസ്സിലാക്കി പോയി ഉമ്മീന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത ആളാണ്. തിരുനബി ഒരിക്കലും എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ആളല്ല. ചരിത്രകാരന്മാര് പലരും ചരിത്രങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് പറയും എന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എഴുതാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരാളെ എഴുതാൻ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എഴുത്തറിയാത്തവനാണെന്ന് ലോകത്ത് നമ്മൾ ഒരു വാദം ആരെങ്കിലും ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെതിരാണ് പറയുന്നത്. തിരുനബി ഒരിക്കലും എഴുത്തറിയാത്ത ആളാകാൻ പാടില്ല. ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും എഴുത്തും വായനയും അറിയാൻ കഴിയാത്ത ആളാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നബി ഉമ്മിയാണ്, റസൂലുള്ള ഉമ്മിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കാണാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഖുതുബ ഓതിയത് അറബി ഭാഷയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ പുത്തൻവാദികളുടെ വാദം എന്താണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നബി അറബിയിൽ ഖുതുബ ഓതിയത്. അതല്ലെങ്കിൽ നബി സംവദിക്കുന്ന ആ ജനത അറബികളായതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അറബിയിൽ ഖുതുബ ഓതിയത്. ഒരിക്കലുമല്ല. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ തിരുനബിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. മഹാനരായ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വഹീഹിൽ കൊണ്ടുവന്നൊരു അധ്യായം കാണാം. ബാബു മൻ തകല്ലമ ബിൽ ഫാരിസിയ ഭാഷ കൊണ്ട് സംസാരിച്ച നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുന്നു. അറബി മാത്രം സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന നബി എങ്ങനെ ഫാരിസി ഭാഷ സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം, ഒരിക്കലും തിരുനബി അറബി മാത്രം അറിയുന്ന ആളല്ല. ലോകത്തെ എല്ലാ ഭാഷകളെ കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ്. ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം മേഖലകളുണ്ടോ, ഇവിടെ ഏതെല്ലാം വിധ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്നവരുണ്ടോ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹെഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മഹാന്മാര് നമ്മോട് പറയുന്നത് കാണാം. ബാബു മൻ തകല്ലമ ബിൽ ഫാരിസിയ എന്ന ബാബിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനരാകുന്ന ഇമാം ഇബ്നു ഹജറുൽ അസ്കലാനി തങ്ങളതാ
അവിടുന്ന് ഫത്ഹുൽ ബാരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. കാനൻ നബിയ്യു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഅരിഫു ബിജമീഇൽ അൽസിന, എല്ലാ ഭാഷകളെ കൊണ്ടും മുത്തുനബിക്ക് അറിവുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവരാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാണ്, അറബി ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാണ്. ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം ദിക്കുകളിൽ എവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യരുണ്ടോ അവരുടെ ഭാഷ ഏതാകട്ടെ ആ ഭാഷ മുഴുവനും സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള, അതിന് കഴിവുള്ളവരാണ് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്നാണ് മഹാനരാകുന്ന ഇമാം ഇബ്നു ഹജറുൽ അസ്കലാനി തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം മഹാനവറുകൾ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോട് ഉണർത്തിയതാണ്. എന്ത്? വമാ അർസൽനാ മിൻ റസൂലിൻ ഇല്ലാ ബിലിസാനി ഖൗമിഹി, ഒരു പ്രവാചകനെയും ആ പ്രവാചകൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഷ അറിയാതെ, ആ പ്രവാചകൻ ഏതെല്ലാം സമൂഹത്തോട് സംവദിക്കുന്നുവോ ആ സംവദിക്കുന്ന സർവ നാട്ടുകാരുടെയും ഭാഷയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാകണം ആ പ്രവാചകൻ എന്ന് മഹാനരാകുന്ന ഇമാം ഇബ്നു ഹജറുൽ അസ്കലാനി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹ് ഭാഷയിൽ അറിവില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭീമാ അബദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നബി ഉമ്മിയാണെന്ന വാദത്തെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉമ്മിയാണോ? ഉമ്മിയാണ്. അതിന് 3 മറുപടികളാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി ജനിച്ചത് മക്കയിലാണ്. മക്കക്ക് ഉമ്മുൽ ഖുറ എന്ന പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നാട്ടിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയവരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് വിളിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മൾ വിളിക്കാറ് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാടിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. അതുപോലെ പല മേഖലകളിലും ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിയവരെ നമ്മൾ അവരുടെ നാട് കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ചത് മക്കയിലായതുകൊണ്ട്, ഉമ്മുൽ ഖുറയിലായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മക്കയിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നബി ഉമ്മിയ്. ഒരർത്ഥം അങ്ങനെയാണ്. ഉമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി മക്കക്കാരനാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു മദ്രസയെയോ ഒരു സ്കൂളിനെയോ ആശ്രയിച്ച ആളല്ല. ഒരു ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരിക്കലും ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നബി ഉമ്മിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിക്കൽ, ആ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുത്തുനബി ചെറുതാകൽ, അതൊരിക്കലും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ചെറുതാക്കാൻ അള്ളാഹ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടാകാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഏത് വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ആവശ്യം മുത്തുനബിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഒരു ടീച്ചറുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന്, ഒരു മാസ്റ്ററുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് മുത്തുനബിക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്ഥാനത്തെ മാനിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മുത്തുനബിക്ക് ഒരു കുറച്ചിലാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനിക്ക് ഏതു മേഖലകളിലും മുത്തുനബി താഴാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്ന ആളാണ്. സാദയിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ട ഫാക്കയുടെ അർത്ഥമായ മുകളിൽ എന്നുള്ള ആ അർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദിനെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സമ്മാനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ സയ്യിദുൽ വുജൂദിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടുന്ന ഒരു മേഖലകളിലേക്കും അള്ളാഹു മുത്തുനബിയെ അയച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മുത്തുനബി ഉമ്മിയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു പാഠശാലയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമതൊരർത്ഥം പറഞ്ഞത് കാണാം. ആ അർത്ഥം എന്താണ്? ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നൂറിൽ നിന്നാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നൂറിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നൂറിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉമ്മ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബി ഉമ്മിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 അർത്ഥത്തിലാണ് മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. നബി ഉമ്മിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം ഇതാണ്: അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മറ്റൊരാളെയും ആശ്രയിക്കാത്ത ആളാണ്.
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എല്ലാ ഫന്നുകളിലും വലിയ വിവരമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയ പരിജ്ഞാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തുനബി ഉമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എഴുത്തറിയാത്ത ആളല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വായന അറിയാത്ത ആളല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എല്ലാ നിലക്കും ഉന്നത തലങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹബീബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ വാദം എന്താണ്? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, അവിടുത്തെ സ്വഭാവം, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? നബിയെ അങ്ങ് വലിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ്, ഏറ്റവും വലിയ സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെയും മേലെയാണ് നബിയെ തങ്ങളെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇടപെടാത്ത മേഖലകളില്ല. ഏതു മേഖലകളിലും മുത്തുനബി ജീവിച്ച സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്കും ആശങ്കകളില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാളും ആ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തത് പറയുന്നില്ല. ഇസ്ലാം കടന്നു വരുന്ന ആദ്യകാലത്ത് മുത്തുനബി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. സഫായുടെ മലമുകളിലേക്ക് മുത്തുനബി ഖുറൈശികളുടെ പ്രമുഖരെ വിളിക്കുകയാണ്. അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ തായ്വാരിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു സർവായുധ സജ്ജമായ ഒരു സൈന്യം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുമോ? ആ ജനത ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ അൽ അമീൻ എന്ന പേരിനുടമയാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 40 വർഷകാലം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചപ്പോ, നബൂവത്തിന്റെ മുൻപത്ത് നിങ്ങളെ 40 വർഷകാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു മൈനസ് പോയിന്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് ഒന്നും അവർക്ക് പറയാൻ കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സമൂഹം മുത്തുനബിയെ വിളിച്ചു അൽ അമീൻ. ആ അൽ അമീനായ നബിയോട് അവർ പറഞ്ഞു, ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു സൈന്യം ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ പിടിമൃഗങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് മുത്തുനബി ആദ്യം അവരെ ഒന്ന് മുത്തുനബി പരിശോധിച്ചു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ വിശ്വസിക്കുമോ? അവര് വിശ്വസിക്കുമെന്ന മൈൻഡിലേക്ക് മുത്തുനബി എത്തിയപ്പോ മുത്തുനബി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, എന്നെ അള്ളാഹു പ്രവാചകനായി നിങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രവാചകനായി പടച്ചറബ് എന്നെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് നുബുവത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പയാണ് പലർക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നിയത്. അപ്പയില്ലാതെ യതീമായി വളർന്ന, സാമ്പത്തികമായി ഭദ്രതയില്ലാത്ത ഈ കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനോ? ഇല്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം അതാണ്. അവർ വലിയ പ്രതാപശാലികളാണ്, വലിയ സമ്പന്നരാണ്, എല്ലാ നിലക്കും സാമ്പത്തികമായും മറ്റും അവർ പുരോഗതികൾ കൈവരിച്ചവരാണ്. പക്ഷേ അവരിലേക്ക് യതീമായി വളർന്ന, വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കിയ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സിന് ചെറിയ വിഷമം വന്നു. അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി. അവരാരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നിരന്തരമായി ക്രൂശിക്കാനും മുത്തുനബിയെ ആക്രമിക്കാനും തുടങ്ങി. അതല്ലേ അബൂജഹലിന്റെ മകൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു, അബൂജഹലിന്റെ മകൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്ന് ഇക്രിമ മതം സ്വീകരിച്ച് ഇക്രിമ മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഉപ്പയുടെ ഇന്നാലിന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വലിയ വേദനകൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ലാ തസുബ്ബു അബാ ജഹൽ, നിങ്ങൾ അബൂജഹലിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല, ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല. മഹാനരായ ഇക്രിമ പറഞ്ഞു, നബിയെ, നമ്മുടെ സത്യമതമാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഉപ്പ സത്യമതത്തിനെതിരെ ഉപ്പയെ കൊണ്ടാകും വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട്
എൻ്റെ ഉപ്പയെ എനിക്ക് വിമർശിച്ചുകൂടാ. ആ സമയത്ത് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മറുപടി, വളരെയേറെ ശ്രദ്ധേയമായ മറുപടി മുത്തുനബി പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ വിമർശിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഉന്നതമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെന്ന് നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു. ഇക്രിമക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇക്രിമക്ക് മതിപ്പുകൾ വന്നു. അതല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സംസാരം, അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവിടുത്തെ എല്ലാം സൽസ്വഭാവത്തിനേക്കാളും മേലെയാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിലെ കന്യകയാണ്, ഏക കന്യകയാണ് മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ 18 വയസ്സാണ് മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹക്കുള്ളത്. മുത്തുനബിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുമായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമയം, ആ സമയത്ത് അവർക്കിടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, ദാമ്പത്യ ജീവിതം, അത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണും പോലെ വലിയ രസമുള്ളതല്ല. അതിൽ കുടുങ്ങിയ ആൾക്കാർക്കേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ? ചില ബുദ്ധിജീവികൾ അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. അത് കാണാൻ ചന്തമുള്ള ഒരു പളുങ്ക് പാത്രമാണ്, അബദ്ധവശാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ അതിന്റെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭാര്യയായ മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കടന്നു വന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും ആയിഷ ബീവിയും നല്ല സുന്ദരമായ ജീവിതം നയിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമിടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, ചെറിയ വാദപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ, പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ആരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വിളിക്കാം. പ്രശ്നം അത് സോൾവ് ആക്കി വിടാൻ ആരെയാണോ മധ്യസ്ഥനാക്കി വിളിക്കേണ്ടത് വിളിക്കാം. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെയുള്ള ആരാണെങ്കിലും എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. അപ്പോൾ ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു, പറ്റൂല, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അതിന് തടിക്ക് ക്ഷീണം പറ്റും. എങ്കിലും അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിക്കോട്ടെ. പറ്റൂല, അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറ്റൂല, കാരണം അത് നിങ്ങളെ മരുമകനാ. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആകട്ടെ, അതും നിങ്ങളെ മരുമകനാണ്. അവരൊക്കെ അമ്മോശനിക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അമ്മോശനെ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രൂപത്തിൽ അവരൊക്കെ ഉയർത്തി കാണിക്കും. ആയിഷ ബീവി കളി കളിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കിട്ടണം മധ്യസ്ഥനായിട്ട്. തിരുനബിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യമായി വിശ്വസിച്ച അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ആകട്ടെ, ആയിഷ ബീവി മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. ആയിഷ ബീവി മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രശ്നമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഏതായാലും ബാപ്പ മകളുടെ പക്ഷത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഇപ്പൊ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്? വിഷയം ആരാ അവതരിപ്പിക്കുക? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മധ്യസ്ഥനായി മദ്യം പറയാൻ വന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ആരാണ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക? ആയിഷ ബീവി ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഉൽ അൻത, നബിയെ തങ്ങൾ പറയുക. വിഷയം പറയാൻ തങ്ങളാണ് നല്ലത്, പക്ഷേ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. എന്റെ ഡിമാൻഡ് വലാ തഖുൽ ഹഖ, ഹഖല്ലാതെ തങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ലോകം മുഴുവനും അൽ അമീൻ എന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിണിയാകുന്ന ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട്
സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ മധ്യസ്ഥനാക്കി നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നബിയെ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ വലാ തഖുൽ ഹഖാ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സത്യമല്ലാത്തതെന്റെ ഉപ്പയോട് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനരാകുന്ന സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇരുന്നേടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആയിഷ ബീവിയുടെ മുടി അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് ആയിഷ ബീവിയെ പിടിച്ചൊരു അടിയങ്ങ് കൊടുത്തു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ പിടിച്ച് അടിച്ചിട്ട് മഹാനരാകുന്ന സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, നീ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ആയിഷ ഈ പറയുന്നത്? ലോകത്ത് ഇത്രകാലം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കളവ് പോലും പറയാത്ത, കളവിന്റെ ലാഞ്ചനയേൽക്കാത്ത ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചാണോ ആയിഷ നീ പറഞ്ഞത് എന്നങ്ങ് സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിഷ ബീവിയോട് ശകാരിച്ചു. ശകാരിച്ച സമയത്ത് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്, അതല്ലാതെ നിങ്ങളെ എന്റെ ഭാര്യയെ അടിക്കാനല്ല. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷ ബീവിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നു സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ മദ്യം പറയണ്ട, ഇനി നിങ്ങൾ മദ്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല. ആയിഷ ബീവി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ആ ഒരൊറ്റ അടിയിലൂടെ സംഗതി എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളും. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതുവരെ വേർതിരിഞ്ഞു നിന്ന ആയിഷ ബീവിയെ മറ്റൊരു പക്ഷത്തായി കണ്ട തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള്, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്, നമ്മളാണ് തിരുനബിയുടെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ അല്ലേ, പെണ്ണിന് കിട്ടേണ്ട അടി നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അമ്മോഷാൻഖാനോട് പറയും, നിങ്ങളിത് കൊടുക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, തീർത്തും പറയും. പക്ഷേ തിരുനബി അവിടെ പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗം, എന്റെ ഭാര്യയെ അടിക്കാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുക. അങ്ങനെ ആയിഷ ബീവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ചരിത്രങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ, ഒരിക്കൽ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആയിഷ ബീവിയുടെ കൂടെ താമസിക്കേണ്ട ദിവസം, ആയിഷ ബീവിയുടെ ഊഴമാണ്. ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പോ മഹദിയാകുന്ന സൗദ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു തളികയിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുത്തുനബിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു, ആയിഷ ബീവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. ആയിഷ ബീവിക്ക് സംഗതി പിരികയറി. എന്റെ വീട്ടിൽ മുത്തുനബി താമസിക്കുന്ന ദിവസം ഞാനിവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുമ്പോ സൗദ ഇങ്ങനെ അല്ലേ, ഭാര്യമാരെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം. അങ്ങനെ മഹദിയാകുന്ന ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സൗദ ബീവിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പാത്രം ഒരൊറ്റ തട്ടുകൊടുത്തു. ആ പാത്രം തട്ടിയിട്ട് ആ പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിഭവം താഴെ പോയി എന്നല്ല, ആ പാത്രം ഉടഞ്ഞുപോയി. അല്ലേ, സങ്കല്പിച്ചു നമ്മളാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറൊരു പൊട്ട് കേൾക്കും അല്ലേ. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതോ മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കോപിതയാണെന്ന് മുത്തുനബിക്ക് മനസ്സിലായി. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവിയോട് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. മറിച്ച് ആ ഉടഞ്ഞുപോയ പാത്രം തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ തറയിലിരുന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിന്റെ ഉടഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങൾ തിരുനബി ഒരു ഭാഗത്ത് കൂട്ടിവെക്കുന്നു. ആ താഴെ പോയ ഭക്ഷണം തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആയിഷ ബീവി ആ ചൂട് ആറി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ തിരുനബി പറഞ്ഞു, ആയിഷ, ഒരിക്കലും സൗദ ചെയ്തതിനോട് നീ പ്രതികരിച്ച പ്രതികാരം ശരിയായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും നീ സൗദക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും സൗദക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ പാത്രത്തിന് പകരമായി നീ ഒരു പാത്രം നൽകണം ആയിഷ. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സ്വഭാവത്തിനേക്കാളും മേലെയാണ് തിരുനബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മൾ എത്ര ക്ഷമ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്തരം ഒരു അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായാലും ക്ഷമയൊക്കെ പടി കിടക്കും. അതിനാൽ ദീർഘമായി ഒന്നും പ്രസംഗിക്കുകയല്ല, 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. 2 ആഴ്ച വളരെയേറെ കഠിനമായ തലവേദന,
രാത്രിയായാൽ തുടങ്ങാം. പണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയലുണ്ട്, അസറാൻ കൊടുത്താൽ കുട്ടിക്ക് പനിയാണ്. എന്നും ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയല ഇനി അസറാൻ കൊടുക്കണ്ട, രാത്രി ആകണ്ടെന്ന് പറയാൻ വയ്യല്ലോ. രാത്രി ആയാല് ഇരുന്നാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അവിടുന്ന് ലോകത്തേക്ക് വെച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സംസ്കാരം, തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അറിയാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മഹാനരാകുന്ന ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ കിതാബുർ റിസാലയിൽ നമ്മോട് ഉണർത്തിയത് കാണാം. വലം തമുശ് ബിനാ നിഅമത്തുൻ ലഹറത് വലാ ബതനത് ഇൽനാ ബിമാ ഹല്ലം ഫീ ദീനിൻ വദുനിയാ. ദീനിലും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലുമായി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല നന്മകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംവിധാനം മുഴുവനും ഇല്ലാ ബി മുഹമ്മദിർ റസൂലില്ലാഹ്. എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് സംവിധാനിക്കാൻ അതിന്റെ കാരണക്കാരന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹിയാണ്. ആ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുവോ, നമ്മൾ ഏതെല്ലാം സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകുന്നുവോ, നമ്മൾ ഏതെല്ലാം സംസ്കാരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, ആ സംസ്കാരങ്ങളും സംവിധാനങ്ങൾക്കും മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സാക്ഷിയാണ്. അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞത്, ഇന്നാ അർസൽനാക ഷാഹിദൻ വ മുബശ്ശിറൻ വ നദീറാ. ഈ ലോകത്തിലെന്നല്ല ആലമുൽ അർവാഹിൽ വരെ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ, അവിടെ ആർക്കെല്ലാം സഹായത്തിന്റെ ഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റഹ്മത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടി എന്നല്ലാതെ എന്താണ് ആ തിരുനബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ പിറവി കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം കോണുകളിൽ മുസ്ലിമായി പിറന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാവരും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയാ. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാത്തവനാരാ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ലോകത്തേക്ക് പിറന്നപ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതാരാ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിറവി കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാത്തവനാരാ? അവനെ ഇബ്ലീസുൽ ലഈൻ എന്ന പേരിലാണ് ഈ ലോകം അറിയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഇന്നും ആ ഇബ്ലീസിന്റെ സന്തതികളല്ലാതെ ലോകത്താരാണോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആ പ്രസവം കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിറവി കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാത്തവനാരാണ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മൗലിദ് കിതാബുകളിലൂടെ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആലമുൽ അർവാഹിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്, ആലമുൽ ബർസഖിൽ മുത്തുനബിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആലമുൽ മഹ്ശറയിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളെന്ന് നാം അതാ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ റബീഉൽ അവ്വൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മൗലിദ് കിതാബുകളിലൂടെ, മങ്കുസ് മൗലൂദിലൂടെയും ബർസഞ്ചിയിലൂടെയും ജഅൽ മുഹമ്മദിലൂടെയും ലോകം നമുക്ക് വാഴ്ത്തി തന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെയാകണോ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദ്ഹിലല്ലാതെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന് ലോകം നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. നോക്ക്, നമ്മളെ കേരളത്തില് വലിയ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുമ്പോഴാണ് മഹാനരായ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ നമുക്ക് മൗലിദുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നത്, അവിടെ നിന്ന് മൗലിദുകൾ നമുക്ക് രചിച്ചു തന്നത്. വലിയ വലിയ വൈറസുകളെ തുരത്താൻ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തൊരു കാലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ അതിനെല്ലാം ശമനം കണ്ടെത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ജിബ്രീലു നാദാ ഫി മനസതി ഹുസ്നിഹി
ഹാദാ മലീഹുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മൗലിദ് കിതാബിലൂടെ നമ്മൾ ഓതുന്നത് എന്താണ്? മഹാനരാകുന്ന ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനിക്ക് അവിടുത്തെ പിറവി കൊണ്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമും മാലാഖമാരും അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശ ലോകത്തെ ഒരു സന്തോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് പുളകിതമാക്കുമ്പോ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാം, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് മഹബത്തുള്ള നാം ആ തിരുനബിയെ നിരന്തരമായി നമ്മളതാ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. തിരുനബിയുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടാൻ പാടില്ല പറയുന്നവരില്ലേ നമ്മളില്? അവരെങ്ങനെ പറയും? തിരുനബിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ കാഫിറാക്കുന്നവരില്ലേ നമ്മളില്? അവരെങ്ങനെ പറയും? മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ നന്മയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ച ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ പുറത്താണെന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ അവരോട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അവരോട് മാനസികമായി ഇണങ്ങാൻ കഴിയും? അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശഫാഅത്ത് അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പുകളില്ല. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ നൂറുൻ നുബുവയാണ്. ഈ ലോകവും ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ആ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ നൂറുൻ നുബുവത്തിൽ നിന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു, തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനവും നബി മരിച്ചതും ഒരേ ദിവസമാണ്. അതാണിപ്പോ റബീഉൽ ആഘോഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വീമ്പളക്കി നടക്കുന്നവര് പറയാറ്. മരണമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നാ പറയല്. ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് പഠിക്കണം. ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് പഠിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണത്. ഒരാള് മരിച്ചാൽ ആ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ തഅസിയത്ത് സുന്നത്താണ്. ആ വീട്ടുകാരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കൽ സുന്നത്താണ്. എത്ര ദിവസം? ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ 3 ദിവസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മറക്കാനൊന്നൊരു സംവിധാനം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് മരണപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവനും ആ മരിച്ച ആളുടെ ഖബറും അവിടെ മലക്ക് വരുന്നതും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതും. അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ചിന്ത പോയാൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാവോ? പഠിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവോ? ഒരാളുണ്ടാകൂല. ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ മരണത്തിൽ 3 ദിവസമാണ് അവര് വിഷമം. 3 ദിവസം. അവന്റെ ഭാര്യക്ക് 4 മാസവും 10 ദിവസവും. അതിലപ്പുറത്തേക്ക് വിഷമിച്ചിരിക്കാൻ ഇസ്ലാം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ലോകമൊട്ടുക്കും അത് കൊണ്ടാടണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് ഈ ലോകത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ റഹ്മത്താണ്. നേരത്തെ ഹക്കീം സഅദി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ. ലോകർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലമീൻ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് കാണാം. മാസിവൽ ബാരി, അല്ലാഹു തആല അല്ലാത്ത സർവവും ആലമീൻ എന്ന ആ ഒരു വാചകത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും അതിന്റെ തഹത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ റഹ്മത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആലമുൽ ബർസഖിൽ അതാ ഒരു മനുഷ്യനെ മരണപ്പെട്ട് അവന്റെ ഖബറകത്തേക്ക് കടത്തപ്പെട്ടാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പില് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുൻകർ നകീർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്ന 2 മാലാഖമാര് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഖബറകത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മുൻകർ നകീർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുമ്പ് റൗമാൻ എന്നൊരു മലക്ക് ആ ഖബറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്. നക്കീർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരും. പക്ഷേ അവർക്ക് മുമ്പിൽ റൗമാൻ എന്നൊരു മലക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. റൗമാൻ എന്ന മലക്ക് നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മെ വിളിച്ചിട്ട് ഖബറിലകപ്പെട്ട നമ്മോട് പറയുന്നു, ഓ മനുഷ്യ, നീ ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ച കാലത്ത് നീ ചെയ്തു വെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ഇവിടെ ഒരു റിക്കാർഡ് തയ്യാറാക്കി തരണം, ഇവിടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതി തരണം.
ആ മനുഷ്യൻ വിലപിച്ചു പറയും, എൻ്റെ കയ്യിൽ പേനയില്ല, എഴുതാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കടലാസില്ല, പുസ്തകങ്ങളില്ല, മഷിയില്ല എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ റഹ്മാൻ എന്ന മലക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ നിന്റെ കൈവിരലിനെ പേനയാക്കി, നിന്റെ ഉമിനീരിനെ മഷിയാക്കി, നിന്റെ കഫംപുടയെ പേപ്പറാക്കി നീ ചെയ്തു പോയ സർവ്വ അമലുകളെ കുറിച്ചും ഒരു വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാതെ നിനക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞു കിടക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു, നിന്റെ പേന നിന്റെ കൈവിരലാണ്, നിന്റെ മഷി നിന്റെ ഉമിനീരാണ്, നിന്റെ പേപ്പർ നിന്റെ കഫംപുടയാണ്. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ അവൻ ചെയ്ത ചെയ്തികളെ മുഴുവനും രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതാ മഹാനരാകുന്ന റഹ്മാൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മാലയായി ധരിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആലമുൽ ബർസഖ് അവിടെയും മുത്തുനബി സഹായത്തിനെത്തുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ രൂപം നമുക്ക് കാണിക്കുന്നു. അവനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ താഴ്ത്തി കണ്ടവർ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സാധാരണക്കാരനായി കണ്ടവൻ, അവനൊരിക്കലും മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവില്ല എന്നേ മറുപടി പറയാൻ കഴിയൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അവിടുത്തെ പ്രവാചകത്വത്തോട് അവിടുത്തോട് എല്ലാ നിലക്കും സ്നേഹവും ബന്ധവും പുലർത്തിയ ആളുകൾ അവരതാ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇതെന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തിരിച്ചറിയാത്തവർക്ക് അവിടെ രക്ഷയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇതെന്റെ ലോകത്തിന്റെ തേജപുഞ്ചമായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തവന് അവന് എല്ലാ നിലക്കും പരാജയാണ്. അവൻ ആ ലോകത്ത് പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്കാണ് വീണതെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ ആലമുൽ ബർസഖ് കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ആലമുൽ മഹ്ശറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലെത്തുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് നമ്മെ പിടിച്ച് നമ്മെ കൂടെ കൂട്ടി സർവ പ്രവാചകന്മാരും നമ്മെ കഴിയുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ലോകത്ത് പ്രവാചകന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാര് പ്രബോധനവുമായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഏറ്റെടുക്കും പോലെ ഒരൊറ്റ പ്രവാചകനും ആ പ്രവാചകന്റെ ജനതയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലതാ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മഅ്ശറാവൻസബയില് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തുകളായ നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഖേണപേക്ഷിക്കുന്ന സമയമുണ്ട്. അതിന് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അതാ സമീപിക്കുകയാ. മഅ്ശറയിലെ എല്ലാ ദാരുണമായ അവസരങ്ങളും ദാരുണമായ സംഭവ വികാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യര് നരകമെങ്കിൽ നരകം, സ്വർഗമെങ്കിൽ സ്വർഗമെന്ന് വിലാപിച്ച് മഹാനരാകുന്ന സയ്യിദുനാ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് പറയുന്നു, ആദം നബിയേ, തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ശുപാർശകനായി, ഞങ്ങൾക്കൊരു റെക്കമെൻഡ് തന്ന് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മറുപടിയാ, ഇല്ല, ഞാൻ തന്നെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷമമാ. ആദം നബി മറ്റു പ്രവാചകന്മാരിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ഒന്ന് വിട്ട് ഓരോരോ പ്രവാചകന്മാരെ ചാരത്ത് ചെന്നു ഓരോരോ പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ കാരണങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുകയാ. അവസാനമതാ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചാരത്തെത്തുന്ന സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്താണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അനലഹാ അനലഹാ അനലഹാ, നിങ്ങൾക്ക് ശഫാഅത്താകുന്ന ശുപാർശയാകുന്ന ആ വലിയ വിപ്ലവത്തിന്റെ പോരാളി ഞാനാണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ള ആള് ഞാനാണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരാനുള്ള അധികാരം എനിക്കാണ്. എൻ്റെ അധികാരത്തിന്റെ മുമ്പില് എനിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ അല്ലാഹു ഇതിന് അധികാരം തന്നിട്ടില്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂൽ
റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമെന്ന്. അതല്ലേ മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. യൗമ തദ്ഉ ആദമും വൽ അംബിയാ നഫ്സി 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 നഫ്സിയാ. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ ചാരത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു നഫ്സി 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 നഫ്സിയാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ ബേജാറിലാണ്, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബേജാറില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനാ? പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ തരാനാ? നിങ്ങളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാ? ആ ജനത മുഴുവനും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ ചാരത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു യൗമ തദ്ഉ ഖൈറ ഖൽഖിൽ അംബിയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദിൽ വീണുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഉമ്മത്തി യാ ഉമ്മത്തി യാ ഉമ്മത്തി. എന്റെ ഉമ്മത്തെ, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ഞാനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ശഫാഅത്തിന്റെ റെക്കമെൻഡിന്റെ അധികാരം എനിക്കാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സുജൂദ് അർപ്പിക്കുകയാ. അവിടെ നിന്ന് സുജൂദിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉമ്മത്തി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുകയാ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വിളിക്കുന്നു, യാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇർഫഅ റഅസക യാ മുഹമ്മദ്. തങ്ങളൊന്ന് ആ സുജൂദിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തണം മുഹമ്മദ് നബിയെ, തങ്ങളൊന്ന് സുജൂദിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് പറയുമ്പോ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നു, സൽ നബിയെ, തങ്ങൾ ചോദിക്കുക, തങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്, ഞാൻ കഴിയുന്നവനാണ്, കഴിവുള്ളവനാണ്, തങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനോട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എനിക്ക് സ്വർഗം വേണമെന്നല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് രക്ഷ വേണമെന്നല്ല. ഉമ്മത്തി യാ ഉമ്മത്തി യാ ഉമ്മത്തി, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനിക്ക് രക്ഷ വേണമെന്ന് അവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന അസ്വാദിഖുൽ മസ്ദൂഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉമ്മത്തീങ്ങളാകുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയുന്നവരാരാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശഫാഅത്തിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇടം നൽകുമാറാവട്ടെ. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ശഫാഅത്തിൽ ഇടം നൽകാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ സുന്നത്തുകളെ ഹയാത്താക്കണേ, നിങ്ങളെ ജീവിതം മുഴുവനും എനിക്ക് സമർപ്പിക്കണേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്താണെന്ന്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഞാൻ സുന്നിയാണെന്ന്, ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണെന്ന്, ഞാനൊരു ഭക്തനായ അടിമയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നാം എവിടെയാണ് ഭക്തനാകുന്നത്? നാം എവിടെയാണ് തിരുനബിയെ സുന്നത്തുകളെ മുറുകെ പിടിച്ചത്? നാം എവിടെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്? ഉമ്മ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചോ. പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് കാലിടറിയതെന്ന് നോക്ക്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തുകൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദീനിനെ ഹയാത്താക്കേണ്ട നാം എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചത്? എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അജ്ഞരായിക്കൊണ്ട് പിന്മാറിയതെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരുത്തി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറല്ലേ? രക്ഷപ്പെടൂല, മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടൂല. അവിടെ
ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തി എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ കഴിയണോ? അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുതലുണ്ടാകണം. അതല്ലേ മഹാനരാകുന്ന റബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖാദിമായി പാതിരാ സമയത്ത് മുത്തുനബിക്ക് വെള്ളവും വുളു എടുക്കാനും മുത്തുനബിക്ക് ആവശ്യമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഖാദിമായി അതാ നമ്മുടെ കൺപോളകൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ റബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ട് മുത്തുനബി എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ വെള്ളമായി ചാരത്ത് ചെല്ലുന്ന റബിയ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ റബിയ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഉറക്കില്ല റബിയ? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഇല്ല റസൂലേ, അങ്ങയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങേക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ഉറക്കുപേക്ഷിച്ചവരാണ് റബിയ. ആ റബിയ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്ക് റബിയ. അതാ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, നബിയേ, എനിക്ക് ആവശ്യം മസ്അലുക മുറാഫതക ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായി തങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി എനിക്ക് തങ്ങളുടെ ചാരത്തിരിക്കാൻ, തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങയുടെ പുന്നാര മുഖം കണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് സീറ്റ് തരണം നബിയേ. ആവശ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു, നബിയെ, തങ്ങളെ സദാ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം, അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചീട്ട് എഴുതി കൊടുത്തില്ല, റെഡിയായി, ആ സ്ഥാനം ഞാൻ തരാം. മുത്തുനബി ഡിമാൻഡ് വെച്ചു, ഞാൻ ആ സ്ഥാനം തരാം, പക്ഷേ സുജൂദ് അധികരിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് മഹാനരാകുന്ന റബീഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, നാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഹിബ്ബീങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് സുബ്ഹിന്റെ ജമാഅത്തിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. സുബ്ഹിന്റെ ജമാഅത്ത് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ സുഖലോലുപരായി കിടന്നുറങ്ങുകയല്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കി, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്ന് വിലാപങ്ങളുടെ ആർത്തനാദങ്ങളുടെ സ്വരങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ? നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നാം എത്രയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പഴുതെറിയുന്ന ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾ ഫലസ്തീനിലെ ഗസയിൽ നിന്നും അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലുടെ കറുത്ത കരങ്ങളെ കൊണ്ട് മുസ്ലിമായി പറന്നു വന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഇഞ്ചിഞ്ചായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? എന്തേ അവർക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ നമ്മെ പോലെ വലിയ സജ്ജമായ ഭംഗിയുള്ള പള്ളികളില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് നേർരേഖകൾ മുത്തുനബി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ശഫാഅത്തിൽ അംഗമാകാൻ കഴിയണോ? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആർത്തനാദങ്ങൾ തിരുനബി കേൾക്കണോ? ആ തിരുനബി നിങ്ങളെ ആർത്തനാദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മുത്ത് റസൂലുള്ള റെഡിയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മുത്തുനബി മദീനയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണെന്ന്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വിശ്രമമില്ല, മുത്തുനബി ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കുകയല്ല. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് മുത്തുനബി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എനിക്ക് അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് സലാം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. സലാം പറയണമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച നേതാവാരാണ്? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയാണ്. അഫ്ശുസ്സലാമ ബൈനക്കും, നിങ്ങൾ പരസ്പരം സലാം പറയണം. അതിന് കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾ പരസ്പരം അന്യോന്യം സലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹമുള്ളവരായി തീരുമെന്ന് അസ്വാദിഖുൽ മസ്ദൂഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ആ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ച ശരീഅത്ത് എന്താണ്? സലാം പറയൽ സുന്നത്താണ്, സലാം മടക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മൗലിദോദില്ലേ, നമ്മൾ സലാം ബൈത്ത് ചൊല്ലാറില്ലേ? അസ്സലാമു അലൈക സൈനൽ അംബിയാഇ
അസ്സലാമു അലൈക അത്ഖൽ അത്ഖിയാഇ. ചൊല്ലാറില്ല സ്വലാത്തും വ തസ്ലീമും വ അസ്കാ തഹിയ്യതി അലൽ മുസ്തഫൽ മുഖ്താരി ഖൈറിൽ ബരിയതി. നമ്മൾ സലാം ചൊല്ലിയാൽ മടക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്ന ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ആ തിരുനബി നമ്മുടെ സലാം മടക്കൂലേ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മുടെ സലാം മടക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇപ്പോഴും ഡ്യൂട്ടിയിൽ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും മദീനയിൽ മുത്തുനബി അന്ത്യവിശ്രമത്തിലല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു, അമ്പിയാക്കൾ ഒരിക്കലും അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയതല്ല. അവർ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് അവർ മറ്റൊരു ബർസഖിയായ ലോകത്തേക്ക്, മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് താമസം മാറ്റിയവരാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരെ പറ്റി മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കണോ? നമ്മുടെ സലാം മുത്തുനബി മടക്കണോ? എന്താ സലാമിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ എന്നല്ലേ? അതിന് തിരുനബി നമ്മുടെ സലാം അങ്ങ് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരൊറ്റ സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദുന്യാവിലും ആഖിറത്തിലും ജയിച്ചവർ തന്നെ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനൊരു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മടക്കണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ മൗലിദ് ചൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ ആദാബുകളും പാലിച്ച് അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മളെ കർഷകർക്ക് അറിയാം, ഒരു വാഴയൊക്കെ കുലച്ചു വന്നാൽ ഒരു മുട്ട കൊടുക്കും. നമുക്കൊരു മുട്ടില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. നമുക്ക് ചുമര് വേണം അല്ലെ. ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുമരിൽ ചാരിയിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് സലാം പറയാം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആ സദസ്സിനോടുള്ള അദബുകൾ പാലിച്ച് വളരെ ഭക്തരായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സലാം കേൾക്കും, മുത്തുനബിയുടെ സലാം മടക്കും എന്ന ഒരൊറ്റ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ എന്റെ സലാമി റബീഉൽ അവ്വൽ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മടക്കണമെന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സലാം പറയണം. തിരുനബി നമ്മുടെ സലാം മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചവരാണ്. അള്ളാഹു അത്തരം വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒറ്റ സംഭവം കൂടെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ചുവട് പേച്ചത്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, മഹാനരാകുന്ന ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു രംഗം മഹാന്മാർ അവിടെ തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് തന്നത് കാണാം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉമ്മത്തുകളാകുന്ന നാം, മുസ്ലിമാകുന്ന നാം ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും പീഡനങ്ങളും യാതനകളും സഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അവിടെ മദീനയിലെ അവിടുത്തെ ഹുജറത്തു ഷരീഫയിൽ കിടന്ന മുത്തുനബിയുടെ ആത്മാവ് പിടപെടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ കിടന്ന് പിടപെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, നബിയേ, തങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ എത്ര യാതനകളും വേദനകളും സഹിച്ചവരാണ്. നമുക്കറിയാം, മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജില്ലകളെ അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ലയോ? അതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സാമ്പിളുകളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തുകളെ അള്ളാഹു നിരന്തരമായി പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീച്ചൂളകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലശേഷം, സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലശേഷം ഇവിടെ ഫിത്നകളും ഫസാദുകളും വരുന്നത്. ഫിത്നത്തുൻ തമൂജ് കമൗജിൽ ബഹ്ർ, ഒരു സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ കണക്കെ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി, അതിന് പിറകെ അതിനേക്കാൾ വലുതായി ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പീഡനങ്ങളും യാതനകളും സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സൂചന നൽകിയതാണ്. ഈ സൂചനകൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മുടെ യാതനകളും വേദനകളും കാണുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി മുത്തുനബി വിഷമിക്കുകയാണ്. അതല്ലേ നമുക്കറിയാം, സൂറത്തു തൗബയുടെ
ഓതിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് 2 ആയത്തുകളിലെ മഹാന്മാര് പറയുന്നു, ലഖദ് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസികും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം ഫഇൻ തവല്ലൗ ഫഖുൽ ഹസ്ബിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അദീം. ഈ 2 ആയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അതിനോളം മദ്ഹ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ആയത്ത് നമുക്ക് ഖുർആൻ പരിധിയാ കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനന്ദന്മാര് പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു 2 ആയത്തുകൾ ദിവസം ഓതുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഓതിയ ആള് വൈകുന്നേരം വരെ മരിക്കൂല, വൈകുന്നേരം ഓതിയാൽ ആള് രാവിലെ വരെ മരിക്കൂല. അല്ലെ? അതൊരു കുട്ടിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി ഓതൂല, ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ അത്രത്തോളം മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹ് ചെയ്ത ഒരു ആയത്താണത്. ലഖദ് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസികും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രവാചകനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മലക്കുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് പ്രവാചകനായി ഒരാളെ തന്നതല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണ്? മനുഷ്യന്റെ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയും സംസ്കാരങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും അതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളാകണം അവരുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കണക്കാക്കി. അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ആ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം, മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മോട് വളരെയേറെ കൃപയുള്ള, നമ്മളോട് താല്പര്യമുള്ള, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ എത്തിയാൽ ആ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിഷമമാണെന്നാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യാതനകളും വേദനകളും എത്തുമ്പോൾ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് മദീനയിൽ അവിടുത്തെ ഹുജ്റത്തു ശരീഫയിൽ കിടന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആത്മാവ് പടപെടക്കുകയാണ്. ആ ആത്മാവ് പടപെടക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തോട് ഒരു അശരീരി ചെല്ലുകയാണ്, ലഅല്ലക ലാ തദ്രീ മാ അഹ്ദസു ബഅദക. നബിയേ, അവരുടെ കാര്യത്തിൽ റെക്കമെൻഡുമായി വരണ്ട നബിയേ. റെക്കമെൻഡ് കിട്ടുന്നവരുണ്ട്, കിട്ടാത്തവരാരാണ്? മുത്തുനബിയുടെ റെക്കമെൻഡ് കിട്ടാത്തവരെ കുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, ലഅല്ലക തദ്രീ മാ അഹ്ദസു ബഅദക. തങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞത് മുതൽക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുകൂടിയ അവരുടെ നിരന്തരമായി ദുഷ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദുശീലങ്ങളും അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ അവരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയി, അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ അവരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ലൻ യസാലു മുർത്തദീന മിൻ സുന്നതിക മുൻദു ഫാറഖതഹും. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതാ നിങ്ങൾക്ക് നബിയെ അങ്ങയുടെ സുന്നത്തുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ ആ മതത്തിനെ തൊട്ട് ഇസ്ലാമിനെ തൊട്ട് തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്ത് വൈമാറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അവർ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുമ്പോ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് അവർ കൈമിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നബിയെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വലിയ യാതനകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കൊടുത്ത് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾ പരിതപിക്കേണ്ടതില്ല, അവരുടെ കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല, അവർക്ക് റെക്കമെൻഡുമായി തങ്ങൾ വരേണ്ടതില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതാ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിയുമെന്ന് അതാ മഹാനരായ ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിഞ്ഞെന്ന അവരിൽ തൊട്ട് വയ്യൊറിയുന്ന അവരെ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു ദിവസം അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ കോർട്ടിൽ വരാനുണ്ട്. ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ ദൈവമാക്കി ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മകനാണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാർ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അവരെ തൊട്ട് ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ വൈമാറി ചിന്തിച്ചാൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്നത്തുകളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ വൈതിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കഴിയുമെന്ന് അതാ മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളെ ഹയാത്താക്കാൻ, അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ സുന്നത്തുകൾക്ക് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സമയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതേപോലെ നമ്മൾ വിഷമം ഉണ്ടാകും. ദിവസത്തെ പരിപാടി നടക്കാനുള്ളതാണ്. ഏതായാലും സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. الرحمن الرحيم. قل هو الله كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം തന്ന സുഹൃത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ കാപ്പിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഓഫർ ചെയ്തവരുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിപാടി നടക്കുന്ന 4 ദിവസവും നമുക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണ വിതരണം ഉണ്ട്. അള്ളാഹു അതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം ഭക്ഷിപ്പിക്കട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുഖപ്രസവം നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വാബിർ സഖാഫി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പുരോഗമനാവശ്യാർത്ഥം സ്നേഹതീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സഹകരിച്ചവർ വോയിസ് ഓഫ് ഇടുമ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രവർത്തകര് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ വളരെയേറെ അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ മറ്റൊരു പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാള് നമ്മുടെ പള്ളിക്കൊരു ചുറ്റുമതിലും അതുപോലെ ഒരു ഗേറ്റും, അതിന്റെ എത്രയാണ് അതിന് സംഖ്യ വരുന്നത്, അതിന്റെ നേർപകുതി അയാൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് അടുത്ത മാർച്ചില് ആ കാശ് തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെയൊക്കെ ആ സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد. അർഹമുറഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ റഹ്മാനെ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയ അസ്മാ ഉൽ ബദറും എല്ലാം നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ബദരീങ്ങളുടെയും ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിയുടെയും തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളൊക്കെയും നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സുമായി സഹകരിച്ച സഹായിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവർക്ക് നീ 2 ലോകത്തും സഹായം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർക്ക് അവർക്ക് നീ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകണം റഹ്മാനെ.
ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ഓഫർ ചെയ്തവർ അവർക്ക് നീ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം ഓഫർ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ഈ പള്ളിയും മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്കാലം അത്രയും പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ, അള്ളാഹുവേ, അതിൽ നിന്ന് മരണമടഞ്ഞവർ, അവർക്കൊക്കെ ഈ സദസ്സിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലേക്ക് എ സി ഫിറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു അവർക്ക് നീ അവരുടെ ഖബറുകളിൽ സ്വർഗീയമായ തണുപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഈ പള്ളിയും പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളും വെളിച്ചം തന്ന് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവർ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു അവർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ നിന്റെ നൂറാനിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പ്രകാശം നീ അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്കൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെയും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ, നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഈ നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലുമുള്ള ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അവർക്ക് രണ്ട് ലോകത്തും നീ ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ വലിയ ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീ വലിയ ഐക്യവും ഇണക്കവും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നല്ല ഇണക്കം നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കളെ നീ രണ്ട് ലോകത്തും ഖൈറായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, മാതാപിതാക്കളെ വഷളാക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് രണ്ട് ലോകത്തും നീ കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ മലീമിസമാണ്, ഞങ്ങളെ സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമാണ്, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ നല്ല ഹിഫ്ള് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ ബദരീങ്ങളെ കാവലിൽ അവരെ വളർത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഇതിന്റെ പിറകെ പ്രവർത്തിച്ച ഏതെല്ലാം കരങ്ങളുണ്ടോ ആ കരങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ ശക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഇതിനോട് സഹകരിച്ചവർ അവർക്ക് നീ വലിയ വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരുടെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ദർസുകളൊക്കെ നീ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിലെത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ നീ വലിയ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാത്തതുമായ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഖൈറുകൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين.